दर्शकवृन्द, आज मार्चको 20 TNMA अर्थात् टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको यो प्रोग्राम हेल्थ अपडेट लिएर हामी आउने तर्खरमा छौँ है। नमस्कार दर्शकवृन्द, गुड इभिनिङ है। सबै अमेरिकामा बसेर हेरिराख्नु भएको, त्यसै गरिकन गुड मर्निङ नेपालबाट हेरिराख्नुभएका तमाम हाम्रा अडियन्सहरूमा म प्रमेश श्रेष्ठको न्यानो अभिवादन सहित यो आजको हाम्रो जुन हेल्थ अपडेट छ, अब महिनाको हिसाबमा हामीले लास्ट इयर अप्रिलको 2020 देखि स्टार्ट गरेको थियौँ हैन। भनेपछि हामी करिब करिब यो 12 महिनाको दौरानमा हामीले 17औं एपिसोड लिएर तपाईहरुमाझ हामी आएका छौँ हैन। सुरुको एपिसोडमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि मास्क लाउनु पर्छ है भन्ने कुराबाट सुरु गरेर अनि भ्याक्सिनका कुरा गर्दै हैन, धेरै कुराहरू यो दौरानमा धेरै हामीले उकालो ओह्रालो पार गर्दै हैन। अब आज हामीले भ्याक्सिन आइसकेपछि भ्याक्सिनका कुराहरूलाई लिएर तपाईहरुमाझ विज्ञलाई लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ हैन। म अब हाम्रो यहाँ हामीमाझ है डाक्टर द्वय, डाक्टर नवीन श्रेष्ठ जो आजका विषयका ज्ञाता हुनुहुन्छ भने डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ है आजको को-होस्टको रूपमा हाम्रो टिएनएमएका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हैन। उहाँ मेरो सँगै यहाँ हुनुहुन्छ है। म डाक्टर सञ्जीव, अब आजको प्रोग्राम सुरुवात गरौँ हैन। अब तपाईका आफ्ना कुराहरू राखिदिनुस्, त्यसैगरी डाक्टर नवीनको बारे पनि केही भनिदिनुस् न। Namaste. Good evening to everybody in US and good morning to all our viewers in Nepal. आज एकदमै important topic छ COVID virus vaccination, the different vaccinations and the pros and cons. We'll be discussing about that. Before that, I want to give a brief introduction about Texas Nepalese Medical Association. I want to welcome you all to our educational programs. For the past year, we have been running this program, and this is our 17th episode. Texas Nepalese Medical Association was established about 3 years ago with the goal of free health clinic for the population in Dallas, Fort Worth area, and also to have medical education for the community. And with that goal in mind, we have been having free health clinic in 2019. 2020 COVID we were able to have only one free health clinic. We did have some prescription refill programs in 2020. This year, we had a free COVID testing program on January 31st this year. And we had about 40 people show up for the COVID testing. And surprisingly, the positivity rate was 35%, or 1/3 of the people who came for the testing were positive, which was very, very high. So our Texas Nepalese Medical Association programs will continue in the medical education series under leadership of Dr. Sandeep Pandey, our director. And also we are working behind the scenes to establish our free health clinic, Himalaya Health Clinic. Stay tuned for that. I would also like to talk briefly about the epidemiology of COVID-19 virus and how it has affected the whole world. Since it started in November 2019 from China in Wuhan, it has spread throughout the world. And as of now, 122 million people have been affected with the virus, and 2.75 million people have died from COVID-19 virus, or 27 lakh US, in United States, 30 million people have been affected and 540,000 death has occurred as of yesterday. Similarly, in Texas, 2.75 million people have been affected and 47,400 death has occurred since yesterday. Going to Nepal, it has so far low prevalence, 276,000 people infected and 3,020 death in Nepal reported. We are not sure Nepal infectivity rate is low, but we are very glad that the rate is low, and Nepal has
recovered or well on its way to recover from the COVID-19 pandemic. हाम्रो टेक्सासमा कुरा गर्ने हो भने Tarrant County is in Dallas-Fort Worth area. Tarrant County को data, when I looked it up, it was 250,000 cases in Tarrant County, similar to Nepal. In Nepal, 276,000 people have been infected. Only death was 3160 death in Tarrant County last up to last Friday. So Tarrant County is one of the biggest county in Texas, and this data can be extrapolated to the whole of the Texas. Texas state, again, as I mentioned, 2.75 million people have been infected. However, the silver lining in this is the hospitalization rate has decreased and the infectivity rate has also decreased. It is important to note that, as I mentioned, हाम्रो COVID testing गर्दाखेरि 35% positivity rates. अहिले चाहिँ Texasमा generally the positivity rate has declined to 5%, which is very, very encouraging. And the hospitalization rate, the last data I checked up in Tarrant County, 234 beds occupied. At its peak on January 6th, there were 1,600 beds were occupied. So significantly down in terms of COVID numbers. Even in my hospital, before we had about 40 patients with COVID. Right now, we only have 4 or 5 patients with COVID infection. However, despite that, we still have to be cautious. In the United States, the daily case of COVID is about 54,000 at this time. At its peak, it was 110,000. So the daily case rate has decreased, and it seems there is light at the end of the tunnel thanks to all the vaccines that have been rolled out, and which we will be discussing in detail today with our speaker. As of yesterday, about 79.4 million Americans have been vaccinated, which is about 24% of the country. If we go at this same rate, about 2.4 million being vaccinated every day, it is thought that by beginning of May, about half the US population would be vaccinated. And by August, beginning of August, almost 90% would be vaccinated, whereby we would reach herd immunity. And I'm sure our guest speaker will discuss a little bit about herd immunity, which means that if 80 to 90% of the population is protected with either vaccination or having had the infection, then the virus has no new place to go. So that is the goal, that at some point we would have herd immunity. And it looks like if everything goes as planned, by July, August, there might be light at the end of the tunnel. But at the same time, there are some difficulties which we will be discussing also. The COVID-19 variants, which especially in the United Kingdoms has increased the infectivity rate and vaccine hesitancy, and probably opening or reopening too quickly are some of the difficulties that we will be facing as a nation. So with those few words, I'd like to introduce our speaker today, Dr. Naveen Shrestha. He's an infectious disease consultant at Cleveland Clinic in Cleveland, Ohio. He's an associate professor of medicine at Case Western University. He did his medical degree he obtained in Maulana Azad Medical College, which is a renowned medical college in New Delhi. And he did his internal medicine residency at University of Illinois at Chicago. And then he continued to do his infectious disease and microbiology fellowship at the Cleveland Clinic. And he has been in Cleveland Clinic since 2004 as a consultant infectious disease specialist. His research interest is in cardiovascular infection, particularly infective endocarditis and outpatient parenteral antimicrobial therapy. He's currently the vice chair of Standards and Practice Guidelines Committee of the influential Infectious Disease Society of America. So I would like to thank Dr. Naveen Shrestha for being available on this weekend evening and enlightening us about the various vaccines. And without further ado, I'd like to give the floor to Dr. Naveen. Namaskar, Thank you for inviting me.
Good evening, USA ma. Good morning, Nepal. That is also let me start with the presentation here. Screen share गर्दैछु. मेरो screen share गर्नु दिनुहुन्छ कि? हजुर. Dr. Navin, try गर्नुस् त. हजुर. ल म screen share गर्छु है. Can you see my screen? हजुर, देखिन्छ. Screen देखिन्छ हैन? हस्. Let me get started. मेरो कुनै पनि कम्पनीहरुसँग कुनै पनि त्यो केही छैन. I have no conflicts to disclose. So म यहाँबाट सुरु गर्छु. यो चाहिँ SARS coronavirus को स्ट्रक्चर हो. भाइरस यस्तो देखिन्छ. यो गोलो खालको भाइरस हो. माथिबाट यो स्पाइक्सहरु भएर स्पाइक प्रोटिन मुख्य प्रोटिन यसको हो. भाइरसहरु हेर्यो भने सबै भाइरसको स्ट्रक्चर यस्तै हुन्छ. भित्र चाहिँ यो न्यूक्लिक एसिड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द भाइरस यो हो, मुख्य पार्ट हो. अनि बाहिरको चाहिँ यो एन्भलप हो. एन्भलपले चाहिँ यो न्यूक्लिक एसिडलाई जोगाएर राख्ने, प्रोटेक्ट गरेर राख्ने. यो एन्भलपमै प्रोटिनहरु जे हुन्छ भाइरसको सबै एन्भलपमा हुन्छ. अब एन्भलपले भाइरसलाई जोगाएर राख्छ. त्यसको काम चाहिँ यहाँ अब सेलसँग इन्फेक्सन हुने बेलामा यो भाइरस सेलको नजिकै गएपछि यो एन्भलप यहाँ फ्युज हुन्छ र यो न्यूक्लिक एसिड चाहिँ हाम्रो सेल भित्र जाने हो. अनि यो न्यूक्लिक एसिड भित्र गएपछि त्यो भाइरस मल्टिप्लाई गर्ने त्यसैबाट हो. भाइरसले बनाउने प्रोटिनहरु त्यसैबाट बन्ने हो र त्यसको इन्फेक्सन त्यहीबाट सुरु हुन्छ. अब त्यो इन्फेक्सन हुँदा हाम्रो शरीरको कस्तो भने त्यो इम्युनिटी प्रोटेक्सन चाहिँ त्यसलाई इम्युनिटी भन्छ. एउटा चाहिँ बेसिक इम्युनिटी, इनेट इम्युनिटी भन्ने हो, जुन चाहिँ कुनै पनि नयाँ कुरा आएपछि हाम्रो जिउले त्यसबाट कसरी जोगिने भन्दा हाम्रो इम्युन सेल्स भन्ने हो, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल एन्टिबडीज, कम्प्लिमेन्ट यिनीहरु सबैले जे नयाँ कुरा आए पनि त्यसलाई फाइट गर्ने खालको सिस्टम छ हाम्रो. तर त्यो चाहिँ सर्ट अफ वीक खालको इम्युनिटी हो. त्यो धेरै बलियो हुँदैन. त्यसपछि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ एडाप्टिभ इम्युनिटी भन्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ त्यो डेभलप हुनलाई. यो आएपछि अब हाम्रो जिउको सेल्सहरुले चिन्नु पर्यो. अनि त्यसपछि चिनेपछि यिनीहरुले नयाँ एन्टिबडीज बनाउने, स्पेसिफिकली त्यही भाइरसको लागि नयाँ लिम्फोसाइटहरु बन्छ त्यही भाइरसलाई अट्याक गर्ने. यो एडाप्टिभ इम्युनिटी आएपछि यो चाहिँ निकै तगडा खालको इम्युनिटी हुन्छ. यसको अर्को एडभान्टेज चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ भने यो मेमोरी हुन्छ. यो एडाप्टिभ इम्युनिटीको मेमोरी भनेको फ्युचरमा पछि फेरि त्यही भाइरस आयो भने यो एडाप्टिभ इम्युनिटी धेरै छिटो चालु हुन सक्छ. अनि त्यसैले गर्दा एकपल्ट बिरामी भएपछि दोस्रो पल्ट हुनुबाट जोगाउँछ. अब यो एडाप्टिभ इम्युनिटी जुन एन्टिबडीजहरु बन्ने हो यिनीहरु चाहिँ हाइली स्पेसिफिक भन्छ. स्पेसिफिक भनेपछि यो जुन भाइरस आउँछ ठ्याक्कै त्यही भाइरसलाई चिन्ने खालको हुन्छ. तर स्पेसिफिक पनि अलिअलि त्यो जस्तै अरु झनै त्यस्तै भाइरस आयो भने पनि त्यसले चिन्छ. एक्ज्याक्टली त्यो भाइरस जतिको डरो रिस्पोन्स नहोला तर ठिकै रिस्पोन्स भएर त्यस्तै खालको अरु भाइरस आए पनि अलिअलि जोगाउँछ त्यसबाट. हाम्रो इम्युन सिस्टम यसरी नै चल्ने हो. अनि यही कारणले गर्दा एकपल्ट इन्फेक्सन भएपछि त्यही चीजबाट अलिकति जोगिन्छ फ्युचरमा. तर अब कति समयसम्म हुन्छ त्यो चाहिँ भन्नु गाह्रो छ. किनकि कुनै बेला अलिक वर्षको लागि मात्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिक महिनाको लागि मात्रै हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइफ टाइम नै इम्युनिटी हुन्छ त्यसको लागि. त्यसले अब इन्फेक्सन भएर इम्युनिटी भएको राम्रो हो. तर अब इम्युनिटी चाहिँ राम्रो हो तर इन्फेक्सन नभए पनि कसरी इम्युन बनाउने मान्छेलाई भन्दा चाहिँ त्यही हो भ्याक्सिनेसन भनेको. भ्याक्सिन भनेको चाहिँ मान्छेलाई इन्फेक्सन नभइकन त्यो चीजबाट इम्युनिटी आउनलाई हामी भ्याक्सिनेट गर्छौं. अब भ्याक्सिन गर्ने धेरै खालको भ्याक्सिनहरु हुन्छ. अब फर्स्ट टाइप भन्नु फर्स्ट चाहिँ कस्तो नि त्यही भाइरसलाई हामीले कमजोर बनाएर इन्जेक्ट गर्यो भने त्यो भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ. त्यसले धेरै बिरामी पार्न सक्दैन तर हाम्रो जिउले त्यसलाई चिनेपछि त्यसमा त्यो इम्युनिटी बनेपछि अनि त्यो एन्टिबडीज बनेपछि इन द फ्युचर त्यही भाइरस आएर फेरि हामीले बिरामी पार्न सक्दैन. अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको भ्याक्सिनलाई चाहिँ लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन भन्छ. अर्को चाहिँ अब त्यो भाइरसलाई कमजोर मात्रै बनाउने हैन, त्यो भाइरसलाई मारेरै इन्जेक्ट गर्ने हो. डेड भाइरसलाई इन्जेक्ट गर्यो भने त्यो डेड भाइरसलाई पनि हाम्रो शरीरले चिन्छ, त्यसको प्रोटिनहरु के छ चिन्छ, त्यसमा त्यो इम्युनिटी बन्छ. तर भाइरस मरेको भाइरस भएकोले त्यसले बिरामी पार्न सक्दैन. अनि यो चाहिँ अर्को खालको भ्याक्सिन हो. यसलाई चाहिँ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन भन्छ.
अर्को चाहिँ अब त्यो भाइरस छिराउनुको सट्टा हामीलाई बिरामी पार्न नसक्ने भाइरस, फर एक्जाम्पल एडेनोभाइरस चिम्पान्जी भाइरस हो, यो चाहिँ ह्युमन बिङ्समा यो भाइरस छिर्नु सक्छ तर बिरामी पार्दैन, इन्फेक्सन पनि गर्छ तर बिरामी पार्दैन। अनि यो एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन भनेको चाहिँ यो एडेनोभाइरस भित्र हामीलाई जुन भाइरसमा इन्ट्रेस्ट छ त्यो भाइरसको नेसेसरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स चाहिँ त्यसमा मिसाएर छिराइदिन्छ। त्यसो गर्दा यो एडेनोभाइरस छिर्छ तर यो एक्चुअल जुन भाइरस हामीले छिराउन खोज्छौँ त्यसको पार्ट्स मात्रै भित्र छिर्छ, हाम्रो बडीले त्यसलाई चिन्छ, एन्टिबडिज बनाउँछ अनि त्यसबाट पनि इम्युनिटी हुन सक्छ। अर्को भ्याक्सिन चाहिँ कस्तो भने प्रोटिन सब युनिट भ्याक्सिन भनेको त्यो भाइरस नै नचाहिने त्यो सम अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट्सको प्रोटिनहरू मात्रै हामीलाई इन्जेक्ट गरिदिने। यो प्रोटिन इन्जेक्ट गरेपछि हाम्रो जिउले चिन्छ यो प्रोटिन चाहिँ अब कुन भाइरसको प्रोटिन हो, एन्टिबडिज बनाउँछ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा पनि हामीलाई फ्युचरको लागि इम्युनिटी बन्छ। यो यिनीहरू चाहिँ पहिलादेखिको भ्याक्सिन यिनीहरू यस्ता खालको थिए। अब सबभन्दा लेटेस्ट चाहिँ यो मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन भन्ने यो चाहिँ एकदमै नयाँ खालको भ्याक्सिन हो। यो फर्स्ट टाइम बनेको यो फाइजरको भ्याक्सिन, मोडर्नाको भ्याक्सिन चाहिँ यिनीहरू मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन हो। यिनीहरू चाहिँ के गर्छ भने प्रोटिन पनि इन्जेक्ट गर्ने हो, यिनीहरू चाहिँ खालि त्यो प्रोटिन बनाउने जेनेटिक कोड मात्रै इन्जेक्ट गरिदिने अनि हाम्रो शरीरभित्रै त्यो प्रोटिन बन्छ। अनि त्यो शरीरभित्रै प्रोटिन बनेपछि हाम्रो इम्युन सिस्टमले त्यो प्रोटिनलाई देख्छ यो त फरेन प्रोटिन हो भन्छ अनि एन्टिबडिज बनाउँछ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो इम्युनिटी बन्छ। यसले गर्दा मान्छे बिरामी हुनै सक्दैन, किनभने यो बिरामी भनेको त्यो भाइरस इन्फेक्सन हुनै सक्दैन, किनभने यो प्रोटिन मात्रै बन्छ हाम्रो बडीमा, भाइरसको अरू पार्ट्स बन्दै। यी भ्याक्सिनहरू यिनीहरू यही खालको भ्याक्सिनहरू हुन्छन्। अब कोभिड-19 को लागि जुन भ्याक्सिनहरू बनेको छ यो सबै क्लासको भ्याक्सिनहरू छन्। अब लाइभ एटेन्युएटेड भ्याक्सिन भनेको एउटा कोडोजेनिक्स भन्ने कम्पनीले डेभलप गरिरहेको छ, त्यो अहिले त्यति एडभान्स छैन तर त्यो ट्रायल्स भइरहेको छ। इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हुन्छ, अब यहाँ चाइनिज भ्याक्सिनहरू जुन छ साइनोभ्याक, साइनोफार्मा भ्याक्सिनहरू र इन्डियाले एउटा कोभ्याक्सिन भन्ने बनाइरहेको छ, तिनीहरू चाहिँ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन हो। म यो एउटा कुरा के प्रश्न गर्छु भने यो कोभ्याक्सिन भनेको अहिले नेपालमा भएको यो भ्याक्सिन होइन, अहिले नेपालमा भएको चाहिँ अर्कै हो। यो एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन चाहिँ अहिले अवेलेबल छ। यो अहिले जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन जुन छ त्यो पनि यो एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन हो। यो अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन जुन युकेमा चलाइरहेको छ, युकेमा बनेको, र इन्डियामा कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन जुन अहिले इन्डियामा छ र नेपालमा छ, त्यो भ्याक्सिन चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन बेसिकली अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन नै हो। त्यो पनि यो एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन हो। रसियाको स्पुत्निक भी भ्याक्सिन पनि यो एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन हो। अरू चाहिँ प्रोटिन सब युनिट भ्याक्सिन नोभोभ्याक्स भन्ने कम्पनीले पनि डेभलप गरिरहेको छ, उनीहरूको पनि ट्रायल्सहरू अब सकिने बेला भइरहेको छ, त्यो चाहिँ प्रोटिन सब युनिट भ्याक्सिन हो। र मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन चाहिँ यो फाइजर र मोडर्नाको भ्याक्सिनहरू। अब यो भ्याक्सिनहरूको कम्पेरिजन गर्नलाई मैले एउटा चार्ट बनाएको छु। अब यहाँ माथि हेरौँ भने यो फाइजर मोडर्ना चाहिँ मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिनहरू भयो, एस्ट्राजेनेका जोन्सन जोन्सन स्पुत्निक चाहिँ एडेनोभाइरस भ्याक्सिन भयो, नोभोभ्याक्स चाहिँ प्रोटिन सब युनिट भ्याक्सिन भयो। यो सबैमा दुईटा इन्जेक्सन चाहिने एक्सेप्ट जोन्सन एन्ड जोन्सन, त्यसको चाहिँ एउटा इन्जेक्सनबाट पुग्ने, अरू सबैमा दुईटा चाहिन्छ। सबभन्दा पहिला निस्केको चाहिँ फाइजर र मोडर्नाको भ्याक्सिनहरू हो। यिनीहरूको क्लिनिकल ट्रायल्सहरू पनि पब्लिस भइसकेका छन्। यिनीहरू यहाँ युएसएमा डिसेम्बरदेखि हामी लगाइरहेको छौँ। एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन चाहिँ यो पनि जनवरीमा पब्लिस भएको थियो। यो युकेमा त्यतिखेरदेखि भ्याक्सिनेसन भइरहेको छ। अरू ठाउँमा पनि यो एस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड भ्याक्सिन भनौँ, त्यो पनि बेसिकली एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन हो, त्यो पनि संसारभरि धेरै ठाउँ पाइरहेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन भाइरस अब यो रिसेन्टली अमेरिकामा एफडीएले अप्रुभ गरेर अहिले त्यो डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ, कति ठाउँ पाइरहेको छ जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन। यसको बारेमा इन्फर्मेसन अलिक कम छ किनभने उनीहरूको क्लिनिकल ट्रायल अहिले पब्लिस भएको छैन। क्लिनिकल ट्रायल पब्लिस हुनु अलिक टाइम लाग्छ सबमिसन भएपछि, यसैले यसको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो अब प्रेस रिलिजहरूबाटै आएको हो र अब एफडीएहरूमा इन्फर्मेसन छ तर क्लिनिकल ट्रायल्समा हामी सबैले देख्ने खालको इन्फर्मेसन अहिलेसम्म यसको छैन। यो स्पुत्निक भी भ्याक्सिनको पनि पब्लिस भएको छ इन्फर्मेसन। अब यिनीहरू हेऱ्यो भने यो सबै क्लिनिकल ट्रायल्समा थुप्रै 30-40 हजार मान्छे पार्टिसिपेन्टहरू थियो क्लिनिकल ट्रायल्समा। यो एस्ट्राजेनेकाको उनीहरूले पब्लिस गरेको झन्डै 12,000 जनाको ट्रायल थियो। यिनीहरू ठुल्ठुलो ट्रायल हो क्लिनिकल ट्रायल्स। अब यस्तै ट्रायल्सहरू नगरी थाहा हुँदैन भ्याक्सिन काम गर्छ कि गर्दैन। उनीहरूको एफिकेसी हेर्ने हो भने यो फाइजर मोडर्नाको 94% एफिकेसी इन प्रिभेन्टिङ कोरोना भाइरस इन्फेक्सन्स भन्ने छ।
AstraZeneca को 70%, AstraZeneca को 70% overall, Johnson & Johnson को 66% overall, अनि यो Sputnik को 91.6% भनेर रिपोर्ट गरेको छ। अनि यो चाहिँ Novavax भ्याक्सिन को पनि त्यस्तै अब हाई 90s मा छ बेसिकली, भिन्दै ठाउँमा अलिकति भिन्दै छ। साइड इफेक्ट्स चाहिँ कमन नै हुन्छ। अब यो Moderna भ्याक्सिन र Pfizer भ्याक्सिन को चाहिँ धेरै थाहा छ हाम्रो क्लिनिकल ट्रायल्स भएकोले, झन्डै सबैलाई नै कुनै न कुनै साइड इफेक्ट्स हुन्छ, तर यिनीहरू सबै माइल्ड साइड इफेक्ट्स भनेर मानिन्छ, धेरै सिरियस खालको साइड इफेक्ट्स होइन। अरूको बारेमा त्यति डिटेलमा थाहा छैन साइड इफेक्टको बारेमा। अब AstraZeneca को चाहिँ पर्टिकुलरली त्यो भ्याक्सिन पाउनेहरू 3 जनालाई एउटा ट्रान्सभर्स माइलाइटिस भन्ने भएको छ। ट्रान्सभर्स माइलाइटिस भनेको स्पाइनल कर्डमा प्रब्लम भएर खुट्टा नचल्ने खालको बिमारी हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ अब उनीहरूको एक्सपर्टहरूले हेर्दा के भन्छन् भने यो भ्याक्सिनले गर्दा भएको होइन भनेर उनीहरूले डिटर्मिन गर्यो। त्यही पनि 3 जनामा यो ट्रान्सभर्स माइलाइटिस भयो भन्दामा अलिकति सोच्नै पर्ने कुरा हो। यो चाहिँ अब अलिकति हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। भ्याक्सिन नराम्रो भनेको होइन, तर अलिकति हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यो चाहिँ। अब अरूको बारेमा त्यति थाहा भएन, जोन्सन जोन्सन पब्लिकेसन नभएकोले। स्पुत्निकको बारेमा पनि उनीहरूले 15% जति साइड इफेक्ट्स भनेको छ, तर अरू धेरै डिटेल त्यसबाट थाहा भएन। अब अरू हेर्दा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यति जतिवटा ट्रायल्स भएको छ हेर्नुस्, कतिजना मान्छेले भ्याक्सिन अब यिनीहरू सबै ट्रायल्स भनेको आधीले भ्याक्सिन पाउने आधीले प्लेसिबो पाउने भनेपछि जति जुन नम्बर्सहरू यहाँ देख्नुहुन्छ त्यसको आधी जतिले चाहिँ भ्याक्सिन पाएको छ। अनि यहाँ हेर्नुस् सबैजना जतिले भ्याक्सिन पाएको छ त्यसमा एकजनाको पनि सिभियर इन्फेक्सन भएको छैन भ्याक्सिन पाएपछि कुनै पनि ट्रायलमा। अनि कुनै पनि ट्रायलमा एकजना पनि कोभिड-19 ले मरेको छैन भ्याक्सिन पाएपछि, जुनैसुकै भ्याक्सिन होस्। यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो र एकदमै राम्रो कुरा हो यो भ्याक्सिनहरुको बारेमा। अब यो चाहिँ भिन्दै ट्रायल्सहरुको बारेमा प्रोटेक्सन देखाउने हो। यो चाहिँ अब भ्याक्सिनको फर्स्ट यो चाहिँ मोडर्ना भ्याक्सिनको फर्स्ट डोज पछि यो रेड लाइनमा चाहिँ भ्याक्सिन पाउने यिनीहरु चाहिँ प्लेसिबो पाउने पार्टिसिपेन्ट्सहरु भयो। अनि यो वाई एक्सिसमा चाहिँ कोभिड-19 कतिलाई हुने भनेर। अनि यहाँ हेर्नुस् अब 12 दिन जति पछि भ्याक्सिन पाउनेहरुमा त्यतिकै देखिँदैन आफ्टर द फर्स्ट डोज। अनि भ्याक्सिन नपाउनेहरुमा कोभिड-19 ओभर टाइम यो क्युमुलेटिभ इन्सिडेन्स हो बढ्दै देखिन्छ। यो चाहिँ मोडर्ना भ्याक्सिन हो। हामीले फाइजर भ्याक्सिनमा हेर्यो भने सेम प्याटर्न हो। यो चाहिँ अब आफ्टर र्यान्डमाइजेसन भयो, यो चाहिँ पहिलो डोज सेकेन्ड डोज, यो पनि पहिलो डोज सेकेन्ड डोज। अनि बेसिकली सेम प्याटर्न देखिन्छ। यो भ्याक्सिन पाउनेहरुमा भ्याक्सिन पाएको अलिक दिन पछि त्यति देखिनै नदेखिने इन्फेक्सन, र भ्याक्सिन नपाउनेहरुमा त्यो क्युमुलेटिभली बढ्दै जान्छ कोभिड-19 इन्फेक्सन। अब यो चाहिँ त्यो एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन भयो। यो एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन भनेको युके मा पाइरहेको भ्याक्सिन, नेपालमा पाइरहेको भ्याक्सिन यो भ्याक्सिन हो। यसमा पनि सेम स्टोरी हेर्नुस्। अब यो चाहिँ यिनीहरूले सेकेन्ड डोज पछि देखाएको छ, यो फर्स्ट डोज पछि देखाएको छ, तर डोज पाएको अलिक दिन पछि छुट्टिन थाल्छ। अब यो भ्याक्सिन यो रातो चाहिँ भ्याक्सिन पाउनेहरु, नीलो चाहिँ भ्याक्सिन नपाउनेहरुमा यो कोभिड-19 इन्फेक्सन भएको अलिक दिन पछि छुट्टिन थालिहाल्छ। र यो चाहिँ अब यो चाहिँ स्पुत्निक भ्याक्सिनको यो पनि अब फोर्थ पब्लिश भ्याक्सिन पनि सिमिलर स्टोरी। भ्याक्सिन पाएको अलिक दिन पछि यहाँ छुट्टिन थाल्छ। यहाँ चाहिँ 17-18 डेज पछि छुट्टिन थाल्छ। यो चाहिँ भ्याक्सिन पाउनेहरुमा कोभिड-19 भएको, यो चाहिँ भ्याक्सिन नपाउने प्लेसिबो पाउनेहरुमा कोभिड-19 भएको। यो सबै जुन भ्याक्सिनहरु पब्लिश भएको सबै भ्याक्सिन प्रिटी इफेक्टिभ नै देखिन्छ यिनीहरुमा। साइड इफेक्ट्सहरु हेर्ने हो भने अब धेरै इन्फर्मेसन भएको छ यो फाइजर र मोडर्ना भ्याक्सिनहरुको बारेमा हो। हेर्नुहुन्छ नि धेरै जनालाई साइड इफेक्ट्स हुन्छ। मैले यो नम्बर्सहरु त्यसै कम्पाइल गरेको छु। झनै सबैलाई नै केही न केही साइड इफेक्ट्स हुन्छ, तर यो हेर्यो भने धेरै जसोलाई जम्मा एक दिनको लागि हुने हो, धेरै प्रब्लम हुने होइन। हुनु चाहिँ सबैलाई नै अलिअलि केही न केही साइड इफेक्ट धेरैलाई नै हुन्छ। इन जनरल भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट चाहिँ कम उमेरको मान्छेलाई धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ, उमेर बढेको मान्छेहरूलाई भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट अलिक कम हुन्छ। यङ अन्डर 50 हो भने त झनै सबैलाई नै केही न केही साइड इफेक्ट हुन्छ भनेर एक्सपेक्टै गर्ने, तर टाउको दुख्ने होला, अलिकति ज्वरो आएको जस्तो होला। दुईटा डोज हुने भ्याक्सिनहरुमा सेकेन्ड डोज पछि साइड इफेक्ट अलिक धेरै हुन्छ। र त्यो साइड इफेक्ट्स भए पनि ज्वरो आए पनि टाउको दुख्ने भए पनि युजुअली एक दिनको लागि हुन्छ। भ्याक्सिन लागेको दिन होइन, त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ अलिकति सन्चो नभएको जस्तो हुन्छ।
त्यति हो साइड इफेक्ट्स मेनली यिनीहरूको त्यति गर्छु अब म यही स्टप गर्छु अब क्वेसन्सहरु धेरै होला म आन्सर गर्न अब यहाँ पर्खिरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर नवीन तपाईको स्लाइड एन्ड गर्न लाग्नुभएको छ ओके ग्रेट थ्याङ्क यू सो मच है डाक्टर नवीन तपाईले जुन एउटा एकदम रमाइलोसँग है एउटा सठिक रूपमा धेरै कुराहरू यो स्लाइडमा कभर गरिदिनु भयो हैन स्पेशली अब हामीसँग क्वेशन आइराकोहरू धेरै कुराहरूको चाहिँ तपाईले आन्सर त गरिदिसक्नु भएको छ हैन तैपनि अब टिपिकली क्वेशनहरुलाई जस्तो क्वेशन आछ त्यसरी तपाईको सामुमा राख्दाखेरि मोस्टलीको के छ भन्दाखेरि अब यहाँ भ्याक्सिनहरु त पाइराख्यो चिन्टै पाइसक्यो अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा हैन यो अहिले फर्स्ट क्वेशन चाहिँ यो अमेरिकाको कन्टेक्स्टमा है तपाईलाई अब यो फाइजर मोडर्ना जोन्सन एन्ड जोन्सन अब आइरा छ भने अब कुन चाहिँ बेटर हुन्छ लाउँदाखेरि हैन मैले के चुज गरेर लाउनलाई कुरेर बसौं कि हैन वा अहिले के गरौं भनेर चाहिँ मोस्टलीको क्वेशन त्यही नै छ है मोस्टलीले चाहिँ के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि जोन्सन एन्ड जोन्सनको एउटा मात्र लगाए पुग्छ एकचोटी मात्रै त्यसको हैन के छ त्यसको रियाक्सन भयो भने एकचोटी मात्रै हुन्छ दुईचोटी हुँदैन फाइजरको मोडर्नाको गर्दाखेरि सेकेन्ड टाइममा झन् बढी हुन्छ भन्ने सुनिरहेको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि काइन्ड अफ एंजाइटी हैन यो अब सोशल एंजाइटी नै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ किन भन्दा धेरैको क्वेशन त्यस्तै नै छ हैन अलि अन्योलमा हुनुहुन्छ यसमा तपाईले के भन्नुहुन्छ तपाईको के सजेसन होला डाक्टर नवीन अब यो मैले भने नि भ्याक्सिनहरुमा अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको मलाई त्यति थाहा भएन किनभने उनीहरूको क्लिनिकल ट्रायल पब्लिश नभएकोले कतिको साइड इफेक्ट हुन्छ मैले भन्न सक्दिन अब अमेरिकामा पाउने चाहिँ तीनटा भ्याक्सिन एउटा फाइजरको भ्याक्सिन हो एउटा मोडर्नाको भ्याक्सिन हो र अर्को चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन हो फाइजर मोडर्ना दुईटै चाहिँ एमआरएनए भ्याक्सिन हो उनीहरू धेरै सिमिलर हुन्छ साइड इफेक्ट सबै तिनीहरूको बारेमा धेरै थाहा छ किनभने पब्लिकेसन भएकोले अब यो फ्लू भ्याक्सिन जस्तो होइन फ्लू भ्याक्सिनमा खास त्यस्तो साइड इफेक्ट केही हुँदैन यिनीहरूमा चाहिँ अलिक धेरै नै हुन्छ त्यो चाहिँ मान्नुपर्छ हैन तर जे भने पनि माइल्ड सिम्पटम्स हो किनभने बिरामी हुँदा पनि कसैलाई त्यो टाउको दुख्ने जिउ अलिक गलेको जस्तो हुने तर त्यो जम्मा एक दिनको लागि हुने त्यो भएपछि तर भ्याक्सिन चाहिँ साह्रै इफेक्टिभ छ बुझ्नु हैन त्यसो भएपछि भ्याक्सिन पाएपछि धेरै ढुक्क हुन्छ यसले हामीलाई धेरै प्रोटेक्सन राख्छ भनेर अब जोन्सन एन्ड जोन्सनको एउटा डोज हो यिनीहरूको दुईटा डोज हो त्यो चाहिँ अब आफ्नै विचार हो अनि त्यसैले अब त मैले भनेको जस्तो भ्याक्सिनको एफिकेसी हेर्नु भनेको भिन्दै स्टडिजहरुमा यो फाइजर र मोडर्नाको 94-95% इफेक्टिभ भनेर उनीहरूले प्रचार गरेको छ जोन्सन एन्ड जोन्सनको ओभरअल अबाउट 66% भनेर प्रचार गरेको छ हैन अनि त्यसैले हेर्दा कसैले कोही के भन्ला नि यो मोडर्ना फाइजरको भ्याक्सिन धेरै राम्रो छ त्यो जोन्सन जोन्सन त्यति राम्रो छैन भनेर त्यो अब्भियस फर्स्ट इम्प्रेसन त्यही हुन्छ तर त्यस्तो कम्पेयर गर्न त्यति सजिलो छैन धेरै कारणले त्यति सजिलो छैन म एक्चुअली एउटा स्लाइड दुईटा स्लाइड देखाउन सक्छु एकैछिन है सरी मेरो यहाँ माउस अड्किरहेको छ यो मेरो माउस अड्केर नि मलाई दुःख दिइरहेको छ ल म तपाईले के देखाउँछ नि यो भ्याक्सिनहरुको बारेमा अब यो भन्नु न अब यहाँ हेर्यो भने फाइजर र मोडर्नाको भ्याक्सिन 94-95% देखाउँछ यो जोन्सन एन्ड जोन्सन 66% मात्रै देखाउँछ तर हामीले के हेर्नु पर्छ नि यो कुन बेला यो ट्रायल सरी डाक्टर साहब एकछिन मैले पहिलाको ट्रायल हो डाक्टर नवीन तपाईको त्यो शेयर चाहिँ भएको छैन यो तपाईले शेयर गर्न लाग्नु भएको जस्तो लाग्थ्यो मलाई हैन शेयर गर्न मिल्छ होला तपाईको स्लाइड सरी है मैले शेयर गर्न मैले शेयर गर्न खोजिरहेको थिएँ अहिले देखिन्छ ल अहिले देखिन्छ ल है ल थ्यांक यू किन यहाँ हामीले हेर्दा भ्याक्सिन एफिकेसी 95% 94% देखिन्छ र जोन्सन जोन्सनको 66% देखिन्छ हैन त्यसैले यसरी हेर्दा त यिनीहरु धेरै राम्रो जस्तो लाग्छ हेर्दा यो चाहिँ कम जस्तो लाग्छ यही हिसाबले हेर्यो भने
तर हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ नि यो भ्याक्सिनहरु भिन्दै भिन्दै टाइममा भएको भिन्दै भिन्दै ठाउँमा ट्रायलहरु भएको अब यिनीहरु पहिल्यै भएको युएसए मा भएको दुईटा ट्रायल मेजोरिटी अफ द ट्रायल त युएसए मा भएको यो फाइजर भ्याक्सिन अलिअलि ब्राजिलमा अलिअलि अर्जेन्टिनामा भएको यो ट्रायलहरु भएको अनि यो जोन्सन एन्ड जोन्सन चाहिँ अब युनाइटेड स्टेट्स ब्राजिल मेक्सिको साउथ अफ्रिका फेरि अरु कति ठाउँ भएको छ यो ट्रायल अलिक पछि भएको अब यिनीहरु त्यो फाइजर र मोडर्ना ट्रायलहरु भएको ट्रायलहरु भइराको बेलामा अहिले जुन भेरिएन्टहरु छ तिनीहरु थिएन त्यतिखेर नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरु जुन आएको छ अनि तिनीहरुमा कतिको काम गर्छ भन्न सकिँदैन यो जोन्सन एन्ड जोन्सन भाइरस टेस्ट गर्दा साउथ अफ्रिका एटलिस्टमा नयाँ भेरिएन्ट पनि थियो युकेमा पनि नयाँ भेरिएन्ट थियो त्यसैले यो र यो डाइरेक्टली कम्पेरेबल नै हुँदैन त्यो कारणले गर्दा नि त्यसैले भन्नु अलिक गाह्रो हुन्छ किनभने अब 95-94% 6 महिना अगाडि इफेक्टिभ थियो भने अहिले नै त्यति हुन्छ भन्न सकिँदैन तर त्यो एउटा कुरा हो तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो सिभियर कोभिड-19 हेर्नुस् न सिभियर कोभिड-19 र डेथ तिनीहरु चाहिँ जुनै भ्याक्सिनले पनि जिरो नै छ फाइजरमा पनि मोडर्नामा पनि जोन्सन एन्ड जोन्सनमा पनि एउटा पेशेन्ट पनि कुनै भ्याक्सिन पाए पनि एउटा पेशेन्ट पनि धेरै बिरामी भएको छैन कोभिड-19 ले र कसैको पनि डेथ पनि भएको छैन त्यो कारणले गर्दा मेरो विचारमा सोध्नुहुन्छ नि जुन भ्याक्सिन अवेलेबल छ तपाई त्यही भ्याक्सिन लिनुस् प्रोटेक्सन हुन्छ तपाईलाई Let me add a few words to that. I completely agree. जुन भ्याक्सिन अवेलेबल छ त्यो युज गर्नुपर्छ किनभने यो अहिले मात्रै यो कुरा उठेको छ अब हामी एभ्री इयर हामी फ्लू भ्याक्सिन लिन्छौं हैन तर हामीले यो फ्लू शट भ्याक्सिन कुन कम्पनीले बनायो भनेर त हामीले कहिले सोधेको छैनौं नि हैन वी नेभर लुक्ड एट कि व्हिच कम्पनी मेड दिस भ्याक्सिन भनेकन अब सेम थिङ अहिले डाक्टर नवीनले भन्नुभयो सो देयर माइट बी लिटल बिट डिफरेन्स एफिकेसीमा तर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज 0% almost 0% chance of having a severe COVID infection and death. So June vaccine available, sir. It is very important to take the vaccine and not wait saying that, oh, I will take this specific vaccine. I promise you, clear. Most of the Dr. Naveen, Nepal, other countries, AstraZeneca vaccine available. On this increase blood clot, risk of increased blood clots. This what are your thoughts on that? In fact, Europe, the vaccine was on hold for a couple of weeks, but again released. So what are your thoughts on that increased thromboembolism with that vaccine? Thank you for asking. It's a hot topic, evolving topic. It's a new information I like. And this is slide share. But it's my question answer. I look at the information put together. Let me. Sorry, ma. I'm share going to post this here. Continue. Thank you. Yes, recently thrombosis AstraZeneca vaccine estimated incidence 1 to 10 per 1 million per year, just roughly you would say just to put things in context, first initial impression about thrombosis bio यो rare कुरा हो तर thrombosis भने भइ नै रहन्छ अरु बेला पनि मान्छेले भइराकै हुन्छ for example अब oral contraceptive pills लिँदा पनि incidence of deep venous thrombosis say 1000 per 1 million per persons per year हो भनेपछि thrombosis नहुने कुरा त होइन त्यसले what's the big deal भन्ने कुरा हुन्छ first thoughts initial impression हैन तर यसमा most important कुरा चाहिँ यो any other type of thrombosis हैन यो चाहिँ cavernous venous sinus thrombosis भनेको यो ब्रेन को वरिपरि हुने भेन्सहरुमा ब्लड क्लट हुने यो चाहिँ कम्प्लिटली भिन्दै कुरा हो किनभने यो चाहिँ कस्तो भने त्यो एक कमन कुरा होइन यो चाहिँ अलिक रेयर कुरा नै हो र
यहाँ हेर्नु भने नर्वेमा 120,000 मान्छे भ्याक्सिनेट भएकोमा 3 जनामा देखियो। अब यो त अलिकति निकै कन्सर्निङ नै भयो त्यो एउटा कुराले गर्दा पनि, किनभने त्यति कमन नहुनु पर्ने। जर्मनीमा 1.6 मिलियन मान्छेमा 13 जनामा यो देखियो, अनि 12 जना, अब यो 13 जनाको एक्चुअली 12 was seen in women, 3 of them died. धेरै जस्तो womenमा देखिने। अब युकेमा चाहिँ 11 मिलियन जना भ्याक्सिन भयो, त्यहाँ चाहिँ 3 जनालाई मात्रै भयो। अब यहाँ हेर्दा चाहिँ युकेमा यता स्पेशली नर्वे र जर्मनीमा त धेरै कम इन्सिडेन्स भएकोले युकेमा उनीहरूले त्यति अनएक्सपेक्टेड मानेको छैन, किनभने अलिक रेयर भएकोले। तर नर्वे जर्मनीमा चाहिँ अलिक हाई इन्सिडेन्स भएकोले उनीहरूमा अलिक धेरै डर भयो। अनि अब कति ठाउँ युरोपमा स्पेशली स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजमा बन्दै गर्यो भ्याक्सिन, जर्मनीमा बन्दै गर्यो, अब फ्रान्स इटलीहरूमा पनि बन्दै गरेको थियो इनिसियली। त्यो इन्फर्मेसन अलिकति आउनु जायो। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने अब जर्मनीमा यो भ्याक्सिन लेस देन 64हरूमा एजमा एडमिनिस्टर गरेको थियो। युकेमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन चाहिँ ओल्डेस्ट पिपलबाट सुरु गरेको थियो, ओभर 90s, अनि त्यसपछि घटाउँदै ल्याएको। त्यो पनि अलिकति याद गर्नुहोस्। अब सेरिब्रल भेनस थ्रोम्बोसिस यसको बारेमा अलिकति भनिहाल्यो, त्यसो गर्दा अलिकति यु क्यान पुट थिङ्स इन कन्टेक्स्ट हैन। अब यो चाहिँ कति हुने भने अब 2.2 per 15 people per 1000 per year भनेपछि अब रफली त्यही एरियामा। तर यो चाहिँ इन अ इयर भयो, एक वर्षमा त्यति। अब यो यहाँ भएको चाहिँ विदिन 2 or 3 weeks अफ द भ्याक्सिन यति भइरहेको छ, झन् यो रेन्ज भनेपछि इट्स भेरी कन्सर्निङ। यो कभर्नस भेनस साइनस थ्रोम्बोसिस चाहिँ इट्स मोर कमन इन वुमेन, 3:1 रेशियो, आइएमआई मान्छेमा धेरै हुन्छ। यो जेनरली यङ्गर पिपलमा हुन्छ। अब 34 years old एभरेज एज इन वुमेन, 42 एभरेज एज इन मेन, भनेको चाहिँ यो यङ्गर मान्छेमा धेरै जस्तो हुने बिमारी। यो चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ द भ्याक्सिन भनौँ। रिस्क फ्याक्टर्स इन प्रेग्नेन्सी। हजुर डाक्टर नवीन, मैले तपाईसँग क्षमा माग्नुपर्छ हैन, यहाँ अलिकति उसबाट अडियन्सहरुबाट चाहिँ यो धेरै टेक्निकल भए जस्तो छ। सबैभन्दा पहिला थ्रोम्बोसिस भनेकै बुझिएन, नम्बर 1 हैन। अरु चाहिँ अलिकति बढी टेक्निकल कुराहरु भयो कि भनेर चाहिँ यहाँ हाम्रो अडियन्सहरुले कमेन्ट गर्न थाल्नु भयो भएर तपाईलाई अलिकति अवेयर मात्र गर्न खोजेको। नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा भएन। नेपालीमा थ्रोम्बोसिस भने रगत बाक्लो हुने, अनि रगतमा सानो सानो क्लट हुने, रगत बाक्लो हुने, रगत जम्ने भनिन्छ, रगत जम्ने। अनि त्यस्तो गरेपछि चाहिँ अब यसको अब कस्तो भने अब यो क्लिनिकल ट्रायलमा अब 80% रिकभरी भयो, 70% इन मेन। तर हस्पिटलहरुमा हामीले हेर्दा कतिजनाको डेथ पनि हुन्छ। यो चाहिँ धेरै सिरियस कुरा हो। यो अब एस्ट्राजेनेकाकोमा चाहिँ मैले भने यति धेरै भइरहेको छ। यो 3 नर्वे, जर्मनीमा यति, युकेमा यति। अब अहिलेसम्म मोर देन 30 केसेस रिपोर्टेड एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन पाउनेहरुमा, मोर देन 30 केसेस रिपोर्टेड। धेरै जस्तो चाहिँ यङ्गर 55 इयर्स भन्दा कमको मान्छेहरुमा, धेरै जस्तो चाहिँ वुमेनमा, आइएमआईहरुमा। यसले गर्दा अब कतिवटा कन्ट्रीमा सस्पेन्ड गरेको छ, कतिवटा कन्ट्रीमा सस्पेन्ड गरेर फेरि उनीहरूले सुरु पनि गरेको छ, जर्मनी, फ्रान्स, इटली। अब उनीहरूको अब आफ्नो कति पोलिटिकल कन्सिडरेसन्स हुनु पर्यो, डिस्कसन्स कति भएर उनीहरूले फेरि सुरु पनि गरेको छ। अब यो कोभिड-19 मा हेर्दा डेथ भनेको जति एज बढ्दै गयो डेथको चान्स बढ्दै जान्छ। अब यहाँ एज यहाँ हेर्दै जानुहोस्, अब मेलहरुको धेरै भयो, फिमेल्सहरुको पनि जति एज बढ्दै गयो त्यो डेथ रेट चाहिँ झन् बढ्दै जान्छ। भनेपछि कोभिड-19 को रिस्क चाहिँ धेरै एज भएको मान्छेमा धेरै हुन्छ। कभर्नस साइनस थ्रोम्बोसिसको रिस्क चाहिँ धेरै एज भएको मान्छेमा कम हुन्छ। त्यो हामीले याद गरौँ, बुझ्नु हैन। अनि कम उमेर भएकोमा कभर्नस साइनसको थ्रोम्बोसिसको रिस्क धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दा कस्तो भने अब कसले यो एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन चाहिँ अब यङ मान्छे स्पेशली यङ वुमेनहरुमा चाहिँ हामीले धेरै सोचेर लिनुपर्ने कुरा आउँछ। अनि त्यसैले त्यो कन्ट्रीजहरुमा उनीहरूले अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ, पोलिसीहरु बन्छ। यो चाहिँ अब एकदम भेरी चेन्जिङ कुरा भइरहेको छ, किन नयाँ इन्फर्मेसन आउँछ त्यही अनुसार उनीहरूले पोलिसी चेन्ज गर्ने। तर ओल्डर पिपल स्पेशली मेनमा यो यसबाट डराउनु पर्दैन, यो क्लटहरु हुनेबाट। तर पर्टिकुलरली यङ्गर वुमेन, प्रेग्नेन्सी, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्स, तिनीहरुमा चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ। म त्यति यसको बारेमा त्यति भन्नु है। हजुर, थ्यांक यू डाक्टर नवीन है।
तपाईलाई यही उसमा अर्को क्वेसन पनि छ है। अर्को क्वेसन चाहिँ अब जब जब हामी भ्याक्सिनको कुरा गर्छौँ सधैँ त्यहाँनिर अटिजमको कुराहरू पनि सँगै जोडेर आइरहेछ होइन। यो नेभर इन्डिङ जस्तै देखिया छ होइन। एज अ कमन पर्सनले कुरा गर्दाखेरि म जस्तो नन मेडिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छेले कुरा गर्दाखेरि होइन, अब यसमा पनि अब अहिले एज टु अर्ली हो कि के हो होइन। अब यहाँ एउटा ग्रुप पनि देखिन आएको छ जो चाहिँ के त भन्दा नेपालीहरूकै बिचमा पनि हो, यसले अटिजम गराउँछ कि भनेर अलिकति डराइराख्नु भएकोहरू पनि देखिन आएको छ होइन। र अर्को चाहिँ के त अर्को एउटा ग्रुपले के भन्छ भन्दा होइन यसले त डिएनएलाई नै अल्टर गर्छ यो भ्याक्सिनहरू लियो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अब यसमा तपाईँको के छ त्यो अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। यो अटिजमको कुरा चाहिँ सबै भ्याक्सिनमा यो अटिजमको कुरा त्यो उठेर आउँछ होइन। अनफर्चुनेटली यो चाहिँ यसको हिस्ट्री चाहिँ के छ भने अब लेट 1990s मा त्यो एकदमै इन्फ्लुएन्सियल जर्नल ल्यान्डसेट भन्ने जर्नल, अब त्यो नम्बर 1 नम्बर 2 जर्नलमै पर्छ हेर्नुहोस् न। त्यसमा एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको थियो कुन भ्याक्सिनबाट अटिजम हुन्छ भनेर। अब अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ फ्रडुलेन्ट आर्टिकल थियो, त्यो धेरै फ्रड थियो त्यसमा। र पछि त्यो आर्टिकल चाहिँ रिट्र्याक्ट पनि भयो, जर्नलले यो गल्ती भयो भनेर निकाले पनि त्यसबाट। तर अब एकपल्ट भइसकेपछि कतिजनाको माइन्डमा त्यो अटिजमको कुरा आयो अनि त्यसपछि जतिवटा भ्याक्सिन आयो त्यसमा त्यो अटिजमको कुरा फेरि आउँछ। कतिवटा स्टडिजहरू भइसक्यो भ्याक्सिनबाट अटिजम हुन्छ कि हुँदैन भनेर, कुनै पनि एउटा स्टडीले पनि भेटेको छैन भ्याक्सिनबाट अटिजम भयो। त्यसैले यो भ्याक्सिनबाट पनि अटिजम हुन्छ भनेर हामी त्यो डराउनु हुँदैन। अब अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो यो अब डिएनए अल्टर हुन्छ कि भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि त्यो स्पेसली अब यो अरू भ्याक्सिनको बारेमा त त्यो कहिले पनि उठ्दैन थियो, तर यो नयाँ भ्याक्सिनहरू भयो, मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन भयो, यिनीहरू न्युक्लिक एसिड भयो, यिनीहरू त्यो प्रोटिन सिन्थेसिस मेसिनरीमै जाने हो। अब यसैले गर्दा यिनीहरूले त्यो नोक्सान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यसैले उठेको हो। अब यो कस्तो हुन्छ नि, यो मेसेन्जर आरएनए भाइरस चाहिँ हाम्रो सेल्सहरूभित्र जाने हो। तर सेल्समा पनि त्यो दुईटा कम्पार्टमेन्ट हुन्छ, एउटा न्युक्लियस हुन्छ एउटा साइटोप्लाज्म हुन्छ। हाम्रो बडीको डिएनए चाहिँ न्युक्लियसभित्र हुन्छ। अब यो यिनीहरू चाहिँ आरएनए भ्याक्सिन हो। आरएनए भनेको साइटोप्लाज्ममा बस्छ, यिनीहरू न्युक्लियसभित्र छिर्दैन अनि प्रोटिन सिन्थेसिस सबै त्यो साइटोप्लाज्ममा हुने हो। त्यसैले यिनीहरू हाम्रो सेल्सभित्र छिरे पनि त्यो डिएनए भएको ठाउँमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले यिनीहरूले डिएनए अल्टर गर्न सक्दैन यो भ्याक्सिनहरू। थ्याङ्क यू सो मच है दर्शकवृन्द है। हामी अब कतिपय कुरा नन मेडिकल कुराहरू हामी डराइरहेका हुन्छौँ, हामीले धेरै इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ धेरै न्युजहरू पनि हेरिरहेका हुन्छौँ होइन। अब कुन न्युजले कता हामीलाई स्ट्राइक गर्छ नन मेडिकल पर्सनहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। यसै डाक्टर साहबहरूले जुन एउटा क्लियर कट उहाँले पोइन्टहरू राखिदिनु भयो, इट्स रियली एप्रिसिएट होइन। त्यसले गर्दा धेरै नै सजिलो हुन्छ होइन। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ के त भन्दाखेरि अहिले यहाँ हाम्रो फेसबुकमा क्वेसन एउटा आएको छ होइन। यो क्वेसन मेरो उसमा पनि थियो, जस्तै अब बच्चाहरू जुन स्कुलिङको कुराहरू छ, स्कुलहरू त बन्द भयो झन्डै 1 वर्ष भयो होइन। घरबाट पढिराख्दाखेरि उनीहरूमा धेरै अब यो साइकोलोजिकल एस्पेक्ट्सबाट पनि त्यति राम्रो भएको छैन भन्ने कुराहरू स्टडीहरूले देखाइरहेछ भने अर्कोतिर गभर्मेन्टहरू पनि हतारेर अब स्कुल खोल्नतिर लागिरहेछ होइन। तर अचम्म के भन्दाखेरि जहिले पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब यो जाडो बेला पनि फ्लूहरू बच्चाहरूले स्कुलबाट लिएर आउँछ भनेर भन्छौँ। एज हामी नन मेडिकल हामी प्यारेन्ट्सहरूको कुरा गर्दाखेरि है, त्यो पर्सपेक्टिभबाट म तपाईँलाई कुरा गरिरहेको छु। अब बच्चाहरूमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो पेडियाट्रिक पपुलेसनमा किन आएन यो भ्याक्सिन होइन, खालि अडल्टलाई मात्र गइरहेको छ। अब स्कुल अब खोल्न थालेपछि होइन, अब जस्तो टेक्सास त ओपन नै भइसक्यो होइन। आज पनि म बाहिर गएको थिएँ अनि गएर हेर्दाखेरि त इट्स रियली है, त्यो मलहरू एकदमै भरिभराउहरू थियो होइन। यस्तो किसिमबाट एकदमै नर्मल जस्तो भइसकेको छ होइन। अब यो अवस्थामा यो पेडियाट्रिक पपुलेसनको लागि भनेर टार्गेट गरेर कुनै भ्याक्सिनहरू बनिरहेछ कि छैन, वा ट्रायल कहिलेसम्म आउँछ होला, कहिलेसम्म एभाइलेबल हुन्छ होला, अब जसले गर्दा हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई होइन भ्याक्सिन लगाएर स्कुल पढाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ हाम्रो अडियन्सहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा आफ्नो केही थटहरू? सुरुमा अब यो सुरु हुँदा अब 1 वर्ष अगाडि भनौँ न, यो सुरु हुँदा हामीले जुन रेस्पिरेटरी भाइरसहरू भन्ने हुन्छ धेरै जसो बच्चाहरूमा धेरै हुने हो, बच्चाहरूबाटै फैलिने हो। तर यो आएपछि यो चाहिँ हामीले पहिल्यै सुरुदेखि एडल्ट्सहरूमा देख्यौँ अनि धेरै आश्चर्यको कुरा थियो बच्चाहरूमा चाहिँ त्यति देखिएन भनेर।
अनि त्यसैले अब पहिला अब मोर्टालिटी पनि अब मान्छे मर्ने पनि धेरै ओल्डर एजकै मान्छेहरू भयो अनि त्यसैले गर्दा त्यो नेसेसिटी चाहिँ भ्याक्सिनको निड चाहिँ ओल्डर एजको लागि चाहियो अनि त्यसैले गर्दा भ्याक्सिनको ट्रायलहरू सबै ओल्डर एज एडल्ट्सहरूको लागि डिजाइन भएर बनेको अनि त्यस्तो गर्दै गएपछि अब बच्चामा नहुने त होइन तर बच्चामा कम हुन्छ यो कोभिड-19 भए पनि त्यो सिभियर इलनेस हुँदैन अलिक माइल्ड हल्का खालकै इलनेस हुन्छ अब सिभियर इलनेस हुँदै नहुने त होइन कुनै कुनै बच्चाहरूमा सिभियर इलनेस नै हुन्छ तर युजुअली हेल्दी बच्चाहरूमा उनीहरूलाई कोभिड-19 लागे पनि माइल्ड इलनेस चाहिँ हुन्छ त्यति डराउनु पर्ने होइन इन जेनरल बच्चाहरूको लागि त्यति भन्दा पनि अब अभियसली त्यो एङ्जाइटी त भइहाल्छ बच्चाहरूको लागि भ्याक्सिनको ट्रायल अहिले भइरहेको छ यिनीहरू कम्प्लिट भएको छैन अनि कम्प्लिट नभएकोले उनीहरूले त्यो भ्याक्सिनहरू बच्चालाई अहिले दिएको छैन अब पहिलाको जुन ट्रायल्सहरू भयो उनीहरू चाहिँ ट्रायल्समा एनरोल हुने खालि 18 वर्षदेखि माथिको या फाइजरको ट्रायलमा 16 वर्षदेखि माथिको मात्रै एनरोल भएको छ त्यसैले त्यो भ्याक्सिनहरू अप्रुभ हुँदा त्यही एजको लागि मात्रै अप्रुभ भएको अब 12 to 16 इयर्सको लागि ट्रायल भइरहेको छ मलाई थाहा छ त्योभन्दा सानसानोको लागि मलाई त्यति थाहा भएन क्लिनिकल ट्रायल्स भएको छ कि छैन तर मेरो पर्सनल ओपिनियन के भन्नु भने हामी डराउनु पर्दैन त्यो जेनरली सानसानो बच्चाहरूलाई कोभिड लागे पनि जेनरली माइल्ड इलनेस नै हुन्छ अब स्कुल खोल्ने नखोल्ने त अब अभियसली यो चाहिँ भेरी पोलिटिकल डिसिसन हो कति ठाउँ स्कुल खोलिसकेको छ खोलेर त्यति बच्चाहरूले त्यस्तो बिरामी भएको त देखिएको छैन तर त्यो चाहिँ इट्स रियली अ पोलिटिकल डिसिसन खोल्ने नखोल्ने चाहिँ Thank you, Dr. Naveen. If I may add to that, हालसाल CDC गाइडलाइन्स चेन्ज भएको छ है 2-3 दिन अगाडि पहिला चाहिँ स्कुल खोल्दाखेरि 6 फिट अपार्ट 6 फिट छुट्याएर बच्चाहरू बस्नुपर्छ भनेर भनेको थियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अमेरिकामा स्कुलहरू खोल्न अलिक गाह्रो जस्तो देखेको थियो अनि फेरि टिचर्सहरू भ्याक्सिनेटेड भएको थिएन त्यसले पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो अहिले टिचर्सहरू सबै 1B या 1C क्लासमा आउँछ सो अल द टिचर्स आर गेटिङ भ्याक्सिनेटेड अनि 3 दिन अगाडि CDCले चाहिँ इन्स्टेड अफ 6 फिट 3 फिट सेपरेट गरेर बच्चाहरू बसे हुन्छ एज लङ एज दे आर वेयरिङ मास्क भन्ने छ सो त्यसले चाहिँ अब स्कुलहरू छिटो खोल्नमा धेरै हेल्प गर्छ होला हैन डाक्टर हो एक्ज्याक्टली अब त्यो स्कुल खोल्नु ट्राई गरेको अब पहिला चाहिँ अर्को के थियो भने बच्चाहरू बिरामी नभए पनि बच्चाबाट टिचर्सहरूमा सर्ला भन्ने डर थियो स्कुल बन्द गर्नुपर्ने कारण त्यो पनि अब इन अ वे थियो अब अहिले टिचरहरू सबै भ्याक्सिनेट भइसकेपछि अब गभर्मेन्टले भर्खर स्कुलहरू खोलोस् भनेर उनीहरूले अलिकति सजिलो पार्न खोजेको थ्याङ्क यू है दुवै डाक्टर साहबलाई थ्याङ्क यू होइन अब यो क्वेसन चाहिँ पर्टिकुलरली डाक्टर सञ्जीवको लागि है डाक्टर सञ्जीवले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अलिक अगाडि अब हामी नेपालीहरू त फ्यामिली ग्यादरिङ नगरिकन त बस्न सक्दैनौँ होइन त्यो अवस्थामा डाक्टर सञ्जीवले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि आउटडोर अब अलिक टाढा अब गर्नै पर्यो भने अलिअलि त्यो हिसाबमा गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँले थट मात्रै राख्नु भएको थियो अब उहाँको लागि नै क्वेसन के आछ भन्दाखेरि के अब इन्डोर ग्यादरिङ गर्ने बेला भएको छैन र भनेर चाहिँ क्वेसन आछ म चाहिँ यो डाक्टर सञ्जीवलाई नै उ गर्न चाहन्छु होइन अनि प्लस त्यसमा अर्को एउटा पनि थपिहालौँ होइन अब ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरूले त भ्याक्सिनेसन लिएको अवस्था छ होइन चिल्ड्रेनहरूले छैन अनि यस्तो खालको इन्डोर किसिमको ग्यादरिङ गर्दाखेरि चिल्ड्रेनहरूलाई कतिको अफेक्ट पर्न सक्छ कि भन्ने किसिमबाट पनि एउटा क्वेसन रेज भएको छ डाक्टर सञ्जीव होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा केही थप्नु छ भने म डाक्टर नवीन कहाँ पनि आउँछु है त्यही क्वेसनलाई लिएर फर्स्ट डाक्टर सञ्जीव हजुर प्रमेश एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो अब बेसिकली हामी सबैलाई कोभिड फटिग जस्तो भएको छ होल नेसनमै है टेक्सासमा चाहिँ अब 100% खोलिदिएको छ बिजनेस क्यान ओपन 100% विदाउट मास्क 100% खोल्नु रिजनेबल हो तर विथ मास्क र सोसियल डिस्टेन्सिङ गरिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि सो टेक्सास वुड हेभ बिन रियली इन द फ्रन्ट ओपन 100% तर मास्क ह्यान्ड वासिङ र सोसियल डिस्टेन्सिङ सो त्यो मेन्टेन गर्ने नै राम्रो हुन्छ अब फ्यामिलीमा कुरा भयो कि फ्यामिलीमा के गर्ने इन्डोर गर्नुहुन्छ हुँदैन भनिकन अब फेरि त्यही हो वाट साइन्सले के भन्छ मान्छेमा के भइरहेछ अब कोभिड फटिग भइरहेछ अब स्प्रिङ ब्रेक छ तपाईँले फेसबुकमा हेर्नुहोस् सबै कोही क्यानकुनमा हुनुहुन्छ कोही कोलोराडोमा हुनुहुन्छ कोही कहाँ हुनुहुन्छ प्रमेश जी आज मुभी थिएटरमा जानुभयो अब कोभिड फटिग हामी सबैलाई भएको छ अब आइडियली भन्ने हो भने अब यो वी हेभ अब यो म्याराथन रेस गर्दाखेरि हामी त 25 माइलमा पुगिसक्यो 1 माइल बाँकी छ हामीले यो लास्ट 1 माइल अलिकति
कसन लिएकन अलिकति गर्न सक्यौं भने चाहिँ हामी यो पेन्डेमिकबाट छिटो निस्कन्छौं। यदि हामीले फेटिग भइकन अलिकति हाम्रो त्यो सोशल प्रिकसन्सहरु छोड्दियौं भने चाहिँ यो पेन्डेमिक अझ अलि लामो हुँदै जान्छ। अनि हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ। हामीले त्यो डाटा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने लास्ट इयर 2020 मा आफ्टर स्प्रिङ ब्रेक 3-4 weeks later there was a small spike. After July 4th there was another bigger spike. Thanksgiving र Christmas पछि चाहिँ there was a huge spike. That was when it was critical. Hospitalization was एकदमै माथि गएको थियो. Per day 110,000 people were getting infected in US. So अब के practical कुरा के भयो भने अब it is human nature, fatigue हुन लाग्छ. भ्याक्सिन अब तर धेरैलाई पाएछ। अब फ्यामिलीमा इफ सबैलाई भ्याक्सिनेटेड भयो भने चाहिँ CDC ले के भन्छ भने इफ भ्याक्सिनेटेड भएको मान्छेहरू चाहिँ इन्डोर्स ओपनली बस्नुहुन्छ। तर कुनै फ्यामिली भ्याक्सिनेटेड भएको छैन भने त्यो भ्याक्सिन लिइसके फ्यामिली एउटा फ्यामिलीसँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो भन्दा बढी चाहिँ नगर्ने। त्यो भन्दा बढी गर्नु पर्यो भने चाहिँ मास्क लाउने। अब बच्चाहरूलाई के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब डाक्टर नवीनले अघि भन्नुभएको जस्तो भ्याक्सिन बच्चाहरूमा छैन। अब बच्चाहरूमा चाहिँ अब यो भाइरस हाम्रो RSV भाइरस पहिलादेखि भइरहेकोले बच्चाहरूलाई कोभिड त्यति सिभियर हुँदैन भन्ने होप छ। त्यसैले अब फ्यामिलीमा सबैको भ्याक्सिन भइसक्यो, ग्यादरिङ भइरहेछ भने बच्चाहरूलाई अब त्यही हो कि होप इज दे वोन्ट गेट सिभियर इन्फेक्सन। तर आइडियली older kids should wear masks because we don't know the data. CDC doesn't know the data. के हुन्छ भने nobody knows. तर practicality and what science says is a little bit different. अनि second question के थियो प्रमेश, ग्रान्डपेरेन्ट्सहरुको थियो है? ग्रान्डपेरेन्ट्सहरुलाई के थियो क्वेशन्स? हजुर, ग्रान्डपेरेन्ट्स र अब अडल्टहरुलाई त अडल्टहरुले लागिसकेको अवस्थामा हैन, अनि त्यसबाट बच्चाहरुलाई इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन यसरी इन्डोर ग्यादरिङ गर्दा? सेम क्वेशन लगभग त्यही नै हो। इन्डोर ग्यादरिङमा चाहिँ अझै पनि म्याक्सिमम प्रिकसन युज गर्नुपर्छ। तर आउटडोर ग्यादरिङ इफ पिपल आर भ्याक्सिनेटेड आई थिंक इट इज ओके। तर इन्डोर ग्यादरिङमा चाहिँ CDC को गाइडलाइन चाहिँ त्यही हो, इफ एभ्रीबडी इज भ्याक्सिनेटेड it's okay to have open gathering. If some people are not vaccinated, then you should use maximum precaution. But people who are मान्छेहरु एउटा फ्यामिलीमा भ्याक्सिनेट छ भने अर्को फ्यामिली भ्याक्सिनेट नभए पनि you can interact with one family as long as त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ high risk individual नहोस्, जसमा asthma छ या diabetes, heart disease छ। तर जब अब vaccination rate बढ्दै गइरहेछ हैन, so there is hope at the end of the tunnel. तर म्याक्सिमम प्रिकसन हामीले अझ 1-2 महिना हामीले अलिकति यो प्रिकसन युज गरे भने हाम्रो यो पेन्डेमिक अलि शोर्टन हुन्छ। व्हाट आई एम वरिड एन्ड डाक्टर नवीन क्यान चाइम इन कि यो अझ प्रोलङ होला जस्तो कि अब मान्छेहरु अलिकति फ्रीली हुन थाल्यो। अब सो मेनी डिफरेंट भेरिएन्ट्स आर देयर। आई थिंक इंस्टेड अफ गेटिङ डन बाई May, June, दिस माइट गो इन्टु द फल। यु नो, व्हाट आर योर थट्स डाक्टर नवीन? त्यो अब भन्न सकिँदैन कुन डाइरेक्सनमा जान्छ। एउटा पोइन्ट फेरि त्यो भ्याक्सिनेटेड अनभ्याक्सिनेटेडको नि त्यो CDC को बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ यिनीहरूको के हो भने मान्छेले भ्याक्सिन पाएपछि त्यो भ्याक्सिनले आफूलाई जोगाउँछ, तर अरूलाई अझै सार्न सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी राख्छ CDC ले। त्यसैले सबै भ्याक्सिनेट भइसकेको मान्छेहरू सँगसँगै हुँदा त त्यो मास्क चाहिँदैन भनेको छ उनीहरूले। तर त्यो ग्यादरिङमा एकजनाले पनि भ्याक्सिन पाएको छैन भने कुनै पनि भ्याक्सिन पाइसकेको मान्छेले उसलाई सार्न सक्छ भनेर सबैले मास्क लाउनु भनेर उनीहरू रेकमेन्डेसन त्यही अनुसार दिएको। अब त्यो यो नयाँ भेरिएन्टले गर्दा यो कति प्रोलङ हुन्छ भन्नु गाह्रै छ, किनभने अब हामी 2-3 हप्ता अगाडि हेर्यौं भने USA को सबै स्टेटहरुमा केसेसहरु घटिरहेकै देखिन्थ्यो। अहिले USA को एटलिस्ट फ्यु स्टेट्समा केसेस फेरि बढ्न थालेको छ। अनि अब यो नयाँ UK को भेरिएन्टहरु कति ठाउँ धेरै कन्ट्रीमा देखिरहेको छ USA मा। अब यो भेरिएन्टले गर्दा के हुन्छ त्यो भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रो छ, स्पेशली किनभने अब भेरिएन्टहरु नम्बर 1 उनीहरु मोर कन्टेजियस छ, उनीहरु पहिलाकोहरु भन्दा अलिक सजिलो सर्न सक्छ, त्यो एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ भेरिएन्टहरुबाट भ्याक्सिन पाएको मान्छेले प्रोटेक्सन छ कि छैन भनेर त्यो क्लियर भएको छैन, स्पेशली सम भेरिएन्ट्स।
त्यसले भन्नै गाह्रो छ अब कुन डाइरेक्सनमा जान्छ हामीले अब अलिक याद गर्दै जानुपर्छ अब कति ठाउँ मास्क लाउनु पर्दैन भनेर भनेको चाहिँ अलिकति प्रिमेच्योर भयो मेरो विचारमा त्यो चाहिँ अलिक गर्नु नहुने थियो थ्याङ्क यू डाक्टर नवीन है दर्शकबिन है पोलिटिकल साइड एकातिर छ तर अब जब जब हेल्थको कुराहरू आउँछ हामीले साइन्सलाई नै फ्याक्टको रूपमा हामीले अगाडि ल्याउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रा डाक्टर साहबहरूले जे भन्नुभएको छ त्यही कुरा नै हामीले कुनै पनि स्टेटको गभर्नरले भनोस् वा पोलिटिकल कोही मान्छेले भन्नुभन्दा पनि मेरो विचारमा हैन यो मेरो आफ्नो पर्सनल विचार हो हैन हाम्रो डाक्टर साहबहरूले जुन भन्नु भइरहेछ उहाँहरूले फ्याक्टमा हैन साइन्समा बेस भनेर कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यसकारणले इट्स बेटर टु फलो देम जस्तो मलाई लाग्छ है अब डाक्टर नवीनलाई एउटा क्वेसन के आएको छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यङ अडल्टहरुमा अहिले भएको डिलेमा है त्यसमध्ये पनि के त भन्दाखेरि हु आर ट्राइङ टु आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ बढाउने जुन एउटा उहाँहरूको मनसाय छ हैन यङ अडल्टहरुमा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आई एम प्लानिङ अन बिकमिङ प्रेग्नेन्ट सुन भनेर भन्नुभएको छ हैन अब उहाँलाई चाहिँ के किसिमको एउटा डाउट भइरहेछ त भन्दाखेरि अब मैले भ्याक्सिन लियो भने हैन दुईटा कुरा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेशन चाहिँ उहाँको चाहिँ यसरी मैले भ्याक्सिन लिइसकेपछि हैन अब म प्रेग्नेन्ट भएँ त्यो बच्चालाई केही फरक पर्छ कि भन्ने एउटा डाउट छ अनि अर्को डाउट चाहिँ के त भन्दाखेरि भ्याक्सिन लिइसकेपछि मेरोमा फर्टिलिटीको केही प्रब्लमहरू आउन सक्छ कि अफेक्ट गर्छ कि भन्ने छ त्यसै गरिकन उहाँको हस्बेन्डमा पनि केही फर्टिलिटीमा केही प्रब्लम आउँछ कि त्यसकारणले अहिले नै के हामीले हैन त्यो एगहरू फ्रिज गर्नुपर्ने अवस्था छ कि हैन स्पर्महरूलाई फ्रिज गर्नुपर्ने वा के छ भन्ने किसिमको एउटा नयाँ जेनेरेसनको हैन यङ अडल्टहरुमा अहिले आइरहेको यो साइकोलोजिकल अब फियर भनौँ कि हैन एउटा के त भन्दाखेरि एउटा राम्रो थट पनि भन्नुपर्छ यसलाई यसमा तपाईको टेक के छ त डाक्टर नवीन Definitely, great question, a very important question पनि अब के भन्छु भने अब एटलिस्ट वान पार्ट चाहिँ सजिलो छ यसमा अब यो भ्याक्सिनहरु जसरी काम गर्छ यसको मेकानिजमहरु सबै हेरेर बुझ्दा फर्टिलिटीलाई एफेक्ट गर्नुपर्ने के कारणै छैन त्यसैले फर्टिलिटीलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन अब मेल्समा पनि गर्दैन वुमेनमा पनि गर्दैन अनि त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डराउनु पर्दैन नेक्स्ट पार्ट चाहिँ धेरै गाह्रो छ भन्नुलाई अब यो भ्याक्सिनले गर्दा अब चाइल्डमा के डेभलपिङ फिटसमा के असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने त्यो भन्नु चाहिँ साह्रै गाह्रो छ अनि त्यसैले गर्दा अब कसैले पनि डेफिनेट रेकमेन्डेसन्स दिन सक्दैन सिरियसली पनि दिन सक्दैन त्यो डेफिनेट रेकमेन्डेसन्स खाली उनीहरूले चाहिँ अब रिस्क बेनिफिट वे गर्नु भन्ने सजेसन सबैलाई त्यही हुन्छ उनीहरूले के भन्छ आफ्टर डक्टरसँग डिस्कस गर्नु भन्छ हैन तर गएर अब आफ्टर डक्टरसँग के डिस्कस गर्ने त्यो त्यस्तो क्लियर गाइडेन्स नै छैन अब अहिले हाम्रो के छ भने यहाँ VSafe प्रोग्राम भन्ने छ जसले भ्याक्सिन लाउँछ उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन पठाउनु पर्ने हुन्छ त्यो भलन्टरी पठाउनु पर्ने हैन भलन्टरी हो जसले गर्ने त्यो VSafe प्रोग्राममा अहिलेसम्म 50,000 जना भन्दा धेरै प्रेग्नेन्ट वुमेन नै भ्याक्सिन पाएको छ अब अहिले अनुसन्धान हुँदैछ त्यसको बारेमा के हुन्छ अब उनीहरूले अलिक डेटा भएपछि उनीहरूले रिलिज गर्छ त्यसको फाइन्डिङ्स त्यसमा पनि अब 3,000 जनालाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै क्लोजली फलो गरिरहेको छ CDC ले त्यो उनीहरूले नै कन्ट्याक्ट गरेर धेरै डिटेल्स दिएर अब त्यसबाट इन्फर्मेसन आएपछि चाहिँ हामी अलिकति भन्न सक्छौँ होला त्यो यसबाट के असर पर्छ त्यो नआउनु जाल चाहिँ अलिक गाह्रै छ अब कुनै पनि नयाँ चीज राख्दा त्यो फिटसलाई एफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी त राख्नै पर्छ लाइक्लिहुड कमै छ तर जिरो त होइन अनि अब अर्को कुरा के गाह्रो छ भने कुनै पनि प्रेग्नेन्सीमा जस्ट नेचुरली नै 4 to 5% चान्स अफ सम मालफर्मेसन त हुन्छ धेरै जस्तो हामीलाई थाहा पनि हुँदैन किनभने त्यो नेचुरल अबर्सन भएर जाने हो त्यो थाहा पनि हुँदैन भेरी अर्ली प्रेग्नेन्सीमा तर ओभरअल त्यो 4 to 5% भन्ने हुन्छ त्यसैले कसैले भ्याक्सिन पाएर पछि नराम्रो आउटकम भयो भने त्यो भ्याक्सिनले भएको हो या नेचुरल प्रोसेसले भएको हो छुट्याउन धेरै गाह्रो पर्छ अनि त्यही कारणले यो क्वेसन चाहिँ आन्सर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ मेरो पर्सनल ओपिनियन चाहिँ कोही स्पेशली वुमेन अफ चाइल्ड बेयरिङ एज अब immediately a pregnancy plan it may be just better to hold off, I think, until we know better. Of course, it's a very personal decision. अब त्यसमा अब अरु कुरा पनि छ अब हाउसहोल्डमा अरुको को छ vulnerable मान्छेहरुको को छ धेरै vulnerable मान्छेहरु हाउसहोल्डमा छ भने भ्याक्सिनले प्रोटेक्ट गरेको त राम्रो हो तर लिभिङ बाइ देमसेल्फ नै छ अरु vulnerable मान्छे छैन भने चाहिँ that just may be the better thing to do until we know better.
थ्याङ्क यू डाक्टर साहब है होपफुल्ली होइन जसले क्वेसन सोध्नु भएको उहाँलाई राम्रो एन्सर त पाउनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ होइन अनि अर्को एउटा कुरा अब यो आइराख्ने क्वेसन नै हो होइन अब यो भ्याक्सिनको अब इज इट मेबी इट्स टु अर्ली टु से होइन तर लङ टर्म साइड इफेक्ट के हुन सक्ला भन्ने चाहिँ धेरैको नै कुराहरू छ होइन यो फरक फरक अहिले तपाईँले जुन देखाउनु भएको स्लाइडमा पनि 4 टाइप्स भनेर भन्नुभएको छ होइन अब त्यो के 4वटाको साइड इफेक्टहरूमा त्यो जुन 4 थरीको भ्याक्सिनको कुरा गर्नु हुँदाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई यो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि लङ टर्म जुन छ नि साइड इफेक्टहरू कुन चाहिँ खालको भ्याक्सिनमा बढी होला जस्तो छ वा होइन वा ओभरअल सबैमा लङ टर्म हुन्छ नै भन्ने किसिमको छ के लाग्छ तपाईँलाई अब लङ टर्म भन्नु गाह्रो हुन्छ किनभने त्यो अलिक टाइम नभइकन हामी भन्न सक्दैनौँ अब थ्योरेटिकली हेर्ने हो भने अब हेरौँ न अहिले हाम्रो कस्तो भने एउटा चाहिँ त्यो मोडर्ना र फाइजर चाहिँ मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन्सहरू भयो यिनीहरू चाहिँ नयाँ खालको भ्याक्सिन भयो अरू दुईटा अहिले जुन जोन्सन एन्ड जोन्सन छ र त्यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन यिनीहरू चाहिँ एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन्स भयो अब अरू पहिलाको एडेनोभाइरस भेक्टर भ्याक्सिन्सहरू हेऱ्यो भने त्यस्तो लङ टर्म साइड इफेक्ट्स केही सिरियस केही देखिएको छैन अनि त्यो हिसाब त्यो हिस्ट्रीले हेऱ्यो भने अब यो एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन भयो यो जोन्सन एन्ड जोन्सन भ्याक्सिन भयो उनीहरूबाट पनि त्यस्तो लङ टर्म साइड इफेक्ट्स त्यस्तो हुनुपर्ने केही कारण देख्दिनँ प्रोबेबली हुँदैन अब यो मेसेन्जर आरएनए भ्याक्सिन चाहिँ यिनीहरू नयाँ खालको भ्याक्सिनहरू यस्तो भ्याक्सिन पहिला कहिले पनि थिएन अनि अभियसली अब मान्छेले यिनीहरू लङ टर्म के हुन्छ भन्ने अलिकति क्वेसन आउँछ त्यसैले त्यो एक्ज्याक्टली भन्नु चाहिँ अब अलिक टाइम भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ त्यो त थ्योरेटिकली हेर्ने हो भने मेसेन्जर आरएनए भने कस्तो हुन्छ नि अलिक धेरै अनस्टेबल हुन्छ यिनीहरू छिट्टै नै डिग्रेड भइहाल्ने हो त्यसैले यो भ्याक्सिनहरूलाई स्टोर गर्नु पनि त्यो नेगेटिभ कति माइनस टेम्परेचरमा स्टोर गर्नु पनि त्यही कारण हो किनभने उनीहरूको त फर्स्ट अफ अल त्यो प्रोटिन एन्भलोप लिपिड एन्भलोप सबै बनाएको छ त्यस इन एडिसन टु द्याट यो सबै गर्ने त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नुलाई हाम्रो बडीमा इन्जेक्ट गरेपछि त्यो मेसेन्जर आरएनए सेल्समा गएर उनीहरूले अब उनीहरूको प्रोटिनको लागि कोड गरेपछि उनीहरू छिट्टै डिस्ट्रोय भइहाल्छ त्यो साइटोप्लाज्ममा त्यसैले लङ टर्म साइड इफेक्ट्स त नहुनुपर्ने मेरो विचारमा त्यो हुने सम्भावना एकदमै कम छ अब अफकोर्स कति वर्ष नभइकन हामीलाई थाहा त हुँदैन तर सम्भावना धेरै कम छ त्यो मेकानिजम हेऱ्यो भने थ्याङ्क यू है दर्शकवृन्द तपाईँहरूले होइन धेरै क्वेसनहरू त गरिराख्नु भएको छ हाम्रो घडीले 1 घन्टा त पुरैसक्यो म अब 2-3टा क्वेसनमा सीमित हुन्छु होइन त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा पहिला अडियन्सहरूलाई एकदमै मैले थ्याङ्क यू किन भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै क्वेसनहरू पठाएर चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्रामको स्ट्रक्चरलाई अगाडि बढाउन धेरै हेल्प गरिराख्नु भएको छ होइन र यसमा पनि म अझ के भन्छु त भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो मातृभाषामा जुन तपाईँले क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ त्यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई के त भन्दाखेरि नमन नै गर्छौँ होइन तर हाम्रो यहाँ लिमिटेसन्स पनि हुन्छ होइन जस्तै अब मैले भयो डाक्टर सञ्जीव हामी नेपाल भाषामा हामी लिन सक्छौँ पोसिबली त्यसै गरिकन अर्को क्वेसन हिन्दीमा पनि अलिअलि बुझ्छौँ होइन अझ डाक्टर सञ्जीवले त उर्दूमा आयो भने पनि पोसिबली हि क्यान हेल्प है त्यो बाहेक अरू कुनै भाषामा तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने तपाईँहरूले नि फेरि उल्था गरेर हामीलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ है भन्दै म अडियन्सहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु होइन तर तपाईँहरूको मातृभाषामा सोध्नुभएको क्वेसनहरूलाई हामीले वेलकम गर्छौँ र सकभर हामीले यसलाई यो प्रोग्राममा समावेश गर्ने कोसिस पनि गर्छौँ है अब अर्को एउटा क्वेसन के छ त भन्दाखेरि स्पेसली अब यो यङ एडल्टहरूमा होइन जसको चाहिँ घरमा बच्चाहरू छ हु काममा जानुभन्दा अगाडि डे केयरमा राख्नुपर्छ होइन अब उहाँहरूको फेरि आफ्नै समस्या छ होइन अब अहिलेको अवस्थामा होइन अब एउटा क्वेसन के आएको छ त भन्दाखेरि यो म डाक्टर सञ्जीवतिर अगाडि जान्छु त्यसपछि त्यसमा के थप गर्नु पर्यो नि डाक्टर नवीन कहाँ आउँछु होइन अब यसरी डे केयरमा जाँदाखेरि बच्चा राख्दाखेरि यदि डे केयरका इम्प्लोइहरू सबैले भ्याक्सिनेसन लिएको छ भने मेरो बच्चाहरू त सुरक्षित नै होला होइन भन्ने किसिमको क्वेसन आएको छ के भन्नुहुन्छ डाक्टर सञ्जीव फर्स्ट तपाईँतिर जान्छु म सरी डाक्टर सञ्जीव एकछिन अनम्युट गर्नु पर्ला थ्याङ्क यू प्रमेशजी त्यो अलि डिफिकल्ट क्वेसनै छ किनभने बच्चाहरूसम्म अहिलेसम्म भ्याक्सिन आएको छैन है टाइम पनि लाग्छ अहिलेसम्म डाक्टर नवीनले भन्नुभएको जस्तो
12 to 16 मा there are clinical trials. Young kids हरूमा त छैन. तर बच्चाहरूमा RSV भाइरस इन्फेक्सन हुने भएकोले कोभिड इन्फेक्सन चाहिँ भए पनि सिभियरिटी अलिक कम हुन्छ भन्ने विश्वास छ. मेन कुरा चाहिँ अब सक्यो भने चाहिँ यङ चिल्ड्रेनहरूमा मास्क लाउने नै राम्रो हुन्छ. तर धेरै सानो बच्चाहरूमा त त्यो पोसिबल हुँदैन है, डेन्जरस पनि हुनसक्छ. सेफ्टी वाइज अब ओभरअल कन्ट्रीमा इन्सिडेन्ट्स घट्दैछ, इन्फेक्टिभिटी रेट पनि घट्दैछ. कन्ट्रीमा त्यो मेनी प्लेसेस ओपनिङ अप. यस्तो हेर्दाखेरि अब त्यो सेफै हुन्छ भन्ने हामीले सोच्नु पर्यो. I don't think there's specific guidelines from CDC. But when the adults at the daycare are vaccinated, I think it gives some sort of protection for the children. Dr. Naveen, तपाईको के थप्नु छ कि यसमा के विचार? Thank you. Dr. Sanjli भन्नुभएको जस्तो अब यो एपिडेमिक कर्भ घट्दै गएकोले त्यो चाहिँ अब रिएस्योरिङ हो, किनभने अब त्यो कम्युनिटीमै कम भयो भने स्प्रेड हुने चान्स कम हुन्छ. अब अफिसियली अब CDC को पोजिसन हेर्यो भने चाहिँ यो आन्सर गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने CDC को पोजिसन अनुसार भ्याक्सिनले अब भनौँ न एडल्ट डे केयरमा काम गर्ने एडल्टहरू उनीहरूले भ्याक्सिन पार्ने उनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्छ. तर CDC को अफिसियल पोजिसन अनुसार उनीहरूले सार्न सक्दैन भन्ने त छैन. त्यो पोजिसन हेर्यो भने चाहिँ त्यो आन्सर गर्न अलिक गाह्रो छ. तर मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन यसमा थप्नु हो भने म तपाईलाई अलिकति रिएस्योरेन्स दिन्छु. कस्तो भने त्यतै हो, अब उनीहरूले भनेको छ अब भ्याक्सिन लगाएपछि सार्न सक्दैन भन्ने. तर यो कोरोना भाइरस एकजनाबाट अर्कोमा सार्नुलाई के हुनुपर्छ भने पहिला इन्फेक्सन हुनु पर्यो, अनि त्यो इन्फेक्सन भएपछि आफ्नो शरीरमा त्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, धेरै भाइरस बढ्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै सर्ने हो. अलिकति जुन छिरेको भाइरस छ त्यो आफ्नो बडीमा मल्टिप्लाई गरेको छैन नि त्यो सर्नै सक्दैन. अनि त्यसैले अब तपाईँ डे केयर वर्कर्स भ्याक्सिन पाइसकेको छ भने उनीहरू कोरोना भाइरसका एक्सपोजर भए पनि उनीहरूको बडीमा त्यो कोरोना भाइरस त्यस्तो मल्टिप्लाई गर्नै सक्दैन जुन त्यो उनीहरूले सार्न सक्ने हिसाबले. त्यसरी तपाईँको बच्चाहरू सेफ नै हुन्छ त्यो डे केयर वर्कर्सहरू सबै भ्याक्सिन भइसकेको छ भने. थ्याङ्क यू सो मच है. अब एउटा अर्को एउटा यो क्वेसन डक्टर नवीनलाई नै हो होइन. यहाँ कस्तो क्वेसन आछ भन्दाखेरि क्यान आई गेट द भ्याक्सिन इफ आई एम अन इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्स भन्नुभएको छ. यो पनि क्वेसन आइरहन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. यो क्वेसन पनि आइरहन्छ किनभने इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्समा भएको मान्छे उनीहरूको इम्युनिटी सप्रेस कम भएको हुन्छ होइन. अब यसमा दुईटा कुरा हो. त्यो भ्याक्सिन इम्युनोसप्रेस्ड पेसेन्टहरूमा भ्याक्सिन लिनु सेफ हो कि होइन भन्ने एउटा कुरा आयो. अनि अर्को क्वेसन चाहिँ उनीहरूमा कतिको काम गर्छ भन्ने. यो अब रिलेटेड क्वेसन्सहरू हो तर अलिकति भिन्दै क्वेसन्स हो. अब सेफ्टीको हिसाबले इम्युनोसप्रेस्ड पेसेन्ट्सले यो भ्याक्सिन लिँदा हुन्छ, केही हार्म गर्दैन, किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्सिन यो लाइभ भाइरसको भ्याक्सिन होइन. त्यसैले इम्युनोसप्रेस्ड पेसेन्ट्सहरूमा यिनीहरू लिँदा केही प्रब्लम हुँदैन, त्यो नोक्सान हुँदैन. तर क्वेसन चाहिँ के छ भने उनीहरूमा कतिको काम गर्छ त्यो भन्नु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने इम्युन सिस्टम नै कम छ भने त्यो भ्याक्सिनमा कतिको रियाक्सन हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. त्यही पनि अब इम्युनिटी कम भएको मान्छेहरूमा इन्फेक्सन भयो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस धेरै हुनसक्छ. रेकमेन्डेसन चाहिँ त्यसमा कुनै क्वेसनै छैन. भ्याक्सिन लिनु भनेर इम्युनोसप्रेस्ड मान्छेहरूले पनि भ्याक्सिन पाएको बेलामा भ्याक्सिन लिने हो. भ्याक्सिन लिँदा त्यसले केही नोक्सान चाहिँ गर्दैन. त्यसले प्रोटेक्सन चाहिँ अरू मान्छे जतिको प्रोटेक्सन नगर्ला तर नोक्सान चाहिँ गर्दैन. थ्याङ्क यू है. डक्टर नवीन, अर्को एउटा रमाइलो क्वेसन यहाँ के आएको छ त भन्दाखेरि एउटा फ्यामिलीमा उहाँको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ नेपालबाट आउँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन. अब क्वेसन कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँलाई डाउट के एउटा त अब नेपालमा पाइरहेको लिउँ जस्तो लाग्यो होइन त्यो भ्याक्सिन, यहाँ त्यहाँदेखि अमेरिकासम्म आउँदाखेरि प्लेनमा केही होला कि भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ फेरि यहाँको त्यो फाइजर वा मोडर्ना वाट एभर इट इज अभाइलेबल हियर त्यो लिनुहुन्छ कि हुँदैन, नेपालमा लिइसकेपछि त्यही फेरि यहाँ पनि अर्को त्यो लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने क्वेसन आएको छ. के भन्नुहुन्छ यसमा डक्टर नवीन? यो पनि भेरी भेरी गुड क्वेसन, किनभने अब यो सबै रियल लाइफ सिचुएसन्स होइन, यस्तो भइरहेकै हुन्छ. अब मेरो विचारमा अब नेपालदेखि यहाँ ट्राभल गर्दा अब थ्रु द एयरपोर्ट्स कति जानु पर्यो, कति मान्छेका एक्सपोजर हुन्छ, अनि त्यस्तो बेलामा प्रोटेक्सन भएकै राम्रो हो.
अब नेपालमा भ्याक्सिन पाएको छ भने मेरो विचारमा लिएकै राम्रो हो, किनभने स्पेशली ओल्डर पिपलमा, किनभने कन्सिक्वेन्सेस अफ द इन्फेक्सन एकदम सिभियर हुनसक्छ। जस्तै नेपालमा भ्याक्सिन पाइरहेको छ भने मेरो रेकमेन्डेसन त्यहीँ लिने हो भ्याक्सिन, किनभने मैले देखेको अब जति भए पनि सिभियर इलनेसबाट र डेथबाट त जोगाइराखेको छ जुनै भ्याक्सिनले पनि, त्यसले त्यहाँबाट भ्याक्सिन पाएको छ भने लिने हो। अब क्वेसन हुन्छ यहाँ आएपछि अर्को भ्याक्सिन लिने कि नलिने, के भन्छ भने अर्को भ्याक्सिन लियो भने त्यसले नोक्सान त केही गर्दैन हैन, तर वेदर इट्स नेसेसरी अर नट चाहिँ अलिक क्वेसनेबल हुन्छ, किनभने अब भनौँ न वर्स्ट केस सिनेरियोमा त्यो भ्याक्सिन अरू जति इफेक्टिभ छैन भने त्यो उसले माइल्ड इलनेसबाट प्रोटेक्ट नगर्ला, यहाँ आएर कोभिड भयो भने पनि माइल्ड इलनेस नै हुनुपर्ने, त्यस्तो सिभियर इलनेस नहुनुपर्ने त्यो उताकै भ्याक्सिनले पनि, त्यसले वेदर यु निड टु टेक इट चाहिँ क्वेसनेबल छ। तर अब त्यसै शङ्का लागेर यहाँ लिने नै हो भने त्यसले हार्म चाहिँ गर्दैन। दर्शकवृन्द है, तपाईहरुले जसले क्वेसन सोध्नु भएको यो हैन, तपाईहरुलाई क्लियर भयो होला। नेपालमा लिइसकेपछि पनि अमेरिकामा आएर यदि तपाईहरुलाई अपर्च्युनिटी छ भने लिनु हुँदाखेरि खासै हार्म चाहिँ गर्दैन, तर यु क्यान डिसाइड व्हाट यु वान्ट टु डु भन्ने किसिमबाट मैले बुझेँ डाक्टर नवीन हैन। अब चाहिँ म एकदमै लास्टै क्वेसन गरौँ है, अब अलरेडी 8:12 है यहाँको लोकल टाइम। एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन चाहिँ अब यहाँ एल्डरली प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरू चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्न, घरमै बसिराख्नु भएको छ सधैँ हैन, भने के उहाँहरूलाई भ्याक्सिन लिनु पर्ला र भन्ने किसिमबाट क्वेसन आएको छ हैन, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? पहिला डाक्टर सञ्जीव तपाईलाई सोधौँ, तपाईँ कहाँतिर, अनि त्यसपछि डाक्टर नवीन कहाँ जाउँला म? हुन्छ। एल्डरली प्यारेन्ट्सहरू बाहिर नगए पनि अब एक्सपोजर त हुने चान्स छ। जस्तै हामी फ्लू सिजनमा हामी कस्तो प्रिकसन लिन्छौँ होइन, त्यही पनि फ्लू भइ नै रहन्छ, यो कोरोना हुनुभन्दा पहिला फ्लू भइ नै रहन्छ। हरेक वर्ष अमेरिकामा 50-60 हजार मान्छे मर्छन् भन्छ। अब त्यो कसरी त्यो फ्लू भयो भन्दाखेरि यस्तो हेर्दाखेरि कहाँ एक्सपोजर भयो, के भयो, कसो भयो भन्न त एकदमै गाह्रो छ। सेम थिङ इन कोभिड, अब मान्छेलाई कहाँ त्यो एक्सपोजर भयो भन्ने एक्ज्याक्ट भन्न गाह्रो हुन्छ। अब एल्डरली वी नो कि एल्डरली मान्छेहरूलाई चाहिँ भयो भने मोर सिभियर हुन्छ, त्यसैले घरबाट कहीँ नजानु भयो पनि त्यहाँ घर सफा गर्ने मान्छे आउन सक्छ, डेलिभरी मान्छे आउन सक्छ होइन। सो वी डोन्ट नो, इट इज बेस्ट टु हेभ एनी एल्डरली प्यारेन्ट्स or anybody above whoever is eligible, vaccination राम्रो लिनु नै राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। डाक्टर नवीन यसमा के थप्नु छ? मेरो पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै रेकमेन्डेसन हुन्छ। अब हामी यो सम्झिनुहोस् कस्तो भने पहिला भ्याक्सिनहरू 70% इफेक्टिभ भयो भने हामी त्यसलाई राम्रो भ्याक्सिन भन्थ्यौँ। अब यो भ्याक्सिनहरू हामी 95%, 98% कुरा गर्छ, यति राम्रो भ्याक्सिन हाम्रो कहिले पनि थिएन। अनि यति राम्रो भ्याक्सिन छ र कोभिड-19 एल्डरलीमा एकदमै सिभियर इलनेस हुनसक्छ। अनि उहाँले डाक्टर सञ्जीव भन्नुभएको जस्तो अब एल्डरली मान्छे बाहिर नगए पनि बाहिरबाट मान्छे त कोही आइराखेकै हुन्छ, बाहिरबाट हामी सामानहरू ल्याइराखेकै हुन्छौँ, त्यसमा कन्ट्यामिनेसन भएको सामान ल्याउन सक्छौँ, त्यसैले भ्याक्सिन लिएर प्रोटेक्ट गरेकै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू है डाक्टर नवीन। अब हामी करिब एन्डतिर नै छौँ होइन। एउटा अब लास्ट क्वेसन तपाईँलाई होइन, अब यो तपाईँले एड्रेस त गरिसक्नु भएको छ, तर स्ट्रेटली अहिले भर्खर आएको क्वेसन यो होइन, मैले कोभिड भ्याक्सिन लिइसकेको छु अनि कति चान्सेस हुन्छ मैले चाहिँ यो कोभिड भाइरस चाहिँ भ्याक्सिन लिइसकेपछि पनि के मैले कोभिड-19 भाइरस चाहिँ अरूलाई सार्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा तपाईँको टेक के होला? र आज हामीले यो कुरा गर्दा गर्दै होइन कतिपय कुराहरू छुटपुट पनि भयो होला तपाईँलाई, तर इम्पोर्टेन्ट लागिरहेको कुराहरू हामीले एड्रेस नगरेका कुराहरू पनि छ भने त्यो कुराहरू पनि राखेर आफ्नो एउटा क्लोजिङ रिमार्क्स दिइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। डाक्टर नवीन। ल थ्याङ्क यू। म पहिला त्यो क्वेसन आन्सर गरिहाल्छु। अब मैले पहिला भनेको जस्तै अफिसियल स्ट्यान्स चाहिँ के हो भने भ्याक्सिन लिए पनि अरूलाई सार्न सकिन्छ भन्ने स्ट्यान्स हो होइन। तर प्र्याक्टिकली भ्याक्सिन लिइसकेपछि आफूलाई इन्फेक्सन भएर अरूलाई सार्ने चान्स चाहिँ कमै हुन्छ। तर यसमा धेरै क्याभेट्सहरू छ। कस्तो भने नम्बर 1, कति टाइमसम्म यो इम्युनिटी, कति टाइमसम्म प्रोटेक्सन हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। फ्यु मन्थ्स यस, त्योभन्दा पर अब कसैलाई थाहा छैन किनभने त्यति टाइम पास भएको छैन, त्यो नम्बर 1 होइन।
अर्को चाहिँ अब यो ओरिजिनल स्ट्रेनको बाट चाहिँ प्रोटेक्ट डेफिनेटली गर्छ भ्याक्सिनले। ओरिजिनल स्ट्रेनबाट प्रोटेक्ट गरे पनि अब नयाँ भेरिएन्ट्सहरू जुन आएको छ यिनीहरूबाट कतिको प्रोटेक्सन छ त्यो चाहिँ हामीलाई टाइमले मात्रै भन्छ, किन अहिले त्यो थाहा छैन। त्यसैले भ्याक्सिनले पनि 100% मलाई प्रोटेक्ट गर्छ भनेर ढुक्कै हुने बेला अहिलेसम्म भएको छैन अनफर्चुनेटली। किनभने यो भाइरस चाहिँ कस्तो भने यो आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरस भनेको म्युटेसन सजिलोसँग हुन्छ डिएनए भाइरस भन्दा, अनि त्यसैले यो भाइरसमा म्युटेसन सधैँ नै भइरहेको छ, संसारभरि नै भइरहेको छ। म्युटेसन भएपछि कुनै कुनै खालको चाहिँ अलिकति धेरै फिट भएर उनीहरू फैलिएर यो भेरिएन्ट भएर फैलिन सक्छ। अब कति ठाउँ भेरिएन्टहरू फैलिरहेकै छ अहिले। नाममा आएको चाहिँ अब युके को एउटा भेरिएन्ट भयो, साउथ अफ्रिकाको भयो, ब्राजिलको भयो, तर यिनीहरू बाहेक पनि अरू पनि अवश्य नै आउँछ। त्यसैले कुन भेरिएन्ट कुन ठाउँमा कहिले आउँछ भनेर भन्नु गाह्रै छ। अब अहिले हामी हेरिराख्यौँ भने युएसए को कति स्टेट्सहरूमा फेरि बढिरहेको छ, इन्डियामा धेरै घटिसकेको थियो, त्यहाँ फेरि अहिले बढिरहेको छ, यो युरोपको कति कन्ट्रिजमा फेरि बढिरहेको छ। अनि त्यसैले गर्दा अब कुन डाइरेक्सनमा जान्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। अब यो भ्याक्सिन रेजिस्टेन्ट खालको म्युटेसन भयो भने फेरि निकै बढ्न सक्छ। त्यसैले अहिले हामी अलिक ढुक्कै हुने बेला भइहालेको छैन। तर हेरौँ अब, तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने जति भाइरस कम्युनिटी सर्कुलेसन जति भइरहेको छ त्यो म्युटेसन हुने चान्स त्यति हुन्छ। त्यसैले अहिले सकेसम्म सबै मान्छेले भ्याक्सिन लिनै राम्रो हुन्छ, किनभने भ्याक्सिन लिएर जे भए पनि ओभरअल बर्डन घटाउँछ, अनि ओभरअल बर्डन घट्यो भने म्युटेसन नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किने सम्भावना कम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यो भ्याक्सिन यो म्युटेसनहरूमा काम गर्छ या गर्दैन त्यो नसोचिकन मौका परेपछि सबैले नै भ्याक्सिन लिएकै राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू है डाक्टर नवीन। अब हामी क्लोजिङ रिमार्क्सतिर जाँदैछौँ होइन। अब यो आजको प्रोग्रामबारे तपाईँको आफ्नो पर्सनल केही थप्नुपर्ने कुराहरू केही देख्नु भएको छ होइन भने यसमा थपिदिनु होला, र अरू पनि हामीले आज कभर नगरेका कुराहरू केही छन् भने पनि केही मेसेज छ भने दिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु डाक्टर नवीन। त्यो अब हामी सबैको लास्ट 1 year चाहिँ सबैको अब लाइफ धेरै एफेक्ट गरेको छ यसले गर्दा। अब यो कतिजनाले नसोचेको कति अब 100 वर्षपछि यस्तो पेन्डेमिक खालको आएको हो। अब हाम्रो अब लाइफ सकेसम्म अब स्लोली वी हेभ टु गेट ब्याक टु नर्मल। अब अनरिजनेबली डराउने पनि कुरा आएन। अब सकेसम्म प्रिकसन्सहरू लिने, वी अल हेभ टु गेट ब्याक टु लाइफ। अब यो भ्याक्सिन आएर धेरै राम्रो भएको छ, किनभने यसले गर्दा अब लेभल अफ प्रोटेक्सन आउँछ, मान्छेहरू अलिकति मिङ्गल गर्न सकिन्छ, बाहिर ट्राभल गर्न सकिन्छ। तर यो सबै भए पनि इट्स स्टिल भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले त्यो अहिलेसम्म सेन्सिबल प्रोटेक्सन। अब घरभित्र ठिकै छ, बाहिर जाँदा इन क्राउड्सहरूमा जाँदा अहिले पनि मास्क लगाएर गएको राम्रो। अब पोलिटिकल कन्सिडरेसन साइड जे भइरहेको छ होइन, तर अब इन बिग ग्यादरिङ्स बाहिर जाँदा ट्राभल गर्दा लिमिट द्याट। त्यो पहिला जस्तो फ्री हुने बेला भइहालेको छैन, तर बिस्तारै वी आर गेटिङ द्याट। होपफुली ओभर द समर अब यो भेरिएन्टहरू कतिको हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन, तर भ्याक्सिन अब लार्जर एन्ड लार्जर पपुलेसन भ्याक्सिनेट हुँदै भएपछि hopefully things go back to normal. Just keep in mind that अहिले whole worldमा probably only about 1.2-1.3% मान्छेले भ्याक्सिन पाएको छ। So we still have ways to go with the vaccine. अब यहाँ अमेरिकामा भ्याक्सिन पाए पनि हामी के सम्झिनुपर्छ नि, यहाँ मात्रै होइन अब संसारभरिबाट मान्छे यहाँ आइरहेको हुन्छ, बाहिर कति ठाउँ मान्छेले भ्याक्सिन पाएको हुँदैन। त्यसैले हामी चाहिँ अलर्ट अझै पनि रहनुपर्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै पहिला हेरेर हाम्रो लाइफ बिस्तारै गोइङ ब्याक टु नर्मल जस्तै देखिन्छ। अब स्कुलहरू खोल्न थाल्यो, कलेजहरू खोल्न थाल्यो, कामहरूमा रेस्टुरेन्टहरू खोल्न थाल्यो, त्यही विल गेट द्याट स्लोली। त्यही भन्नु। ग्रेट है, थ्याङ्क यू डाक्टर नवीन है। तपाईँले जुन एउटा पोजिटिभ भाइब्स दिनुभयो हाम्रो अडियन्सहरूलाई हामीलाई होइन, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी क्लोजिङ रिमार्क्सतिर जाँदैछौँ है डाक्टर सञ्जीव। अब हामीले यो स्टार्ट गरेको पनि 1 वर्ष भयो होइन। अब यो बिचमा हामीले केही कुराहरू यसमा अपडेट गर्नु छ वा आजको उसमा चाहिँ तपाईँको के छ क्लोजिङ रिमार्क्स त्यो राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु डाक्टर सञ्जीव। हजुर थ्याङ्क यू। त्यो डाक्टर नवीन भने जस्तो त्यसैमा म थप्न चाहन्छु कि पेन्डेमिक यो कम्प्लिट हुन लागेको छ होपफुली, तर वी आर नट देयर येट। हामीले चाहिँ फटिग भइकन अलिकति हाम्रो प्रिकसन्सहरू घटाउन
अलिकति सकेसम्म नगरे नै राम्रो हुन्छ, किनभने हात्ती छिर्यो पुच्छर अर्क्यो नगरौँ। सकेसम्म पब्लिकमा जाँदाखेरि यताउता जाँदाखेरि इफ पोसिबल मास्क लाउनु नै राम्रो हुन्छ, बिकज वी स्टिल सबै मान्छेहरूको भ्याक्सिनेसन भएको छैन। अमेरिकामै अहिले 25% भ्याक्सिनेसन भएको छ। अमेरिकामा त अहिले अलिकति भ्याक्सिन एबन्डेन्स जस्तै देखा परेको छ। वी हेभ इनफ सप्लाई फर द होल कन्ट्री एट दिस रेट जुन जुलाईमा हुन्छ भन्ने एक्सट्रापोलेसन भएको छ। तर होल वर्ल्डमा त भएको छैन। देयर इज अ स्कार्सिटी अफ भ्याक्सिन्स थ्रु आउट द वर्ल्ड, स्पेसली इन डेभलपिङ नेसन। अनि डाक्टर नवीनले भन्नुभएको जस्तो वर्ल्ड इज वान वर्ल्ड। त्यसैले हामी सकेसम्म त्यो सेफ्टी प्रिकसन्स, मास्क डोन्ट फर्गेट एन्ड फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ गरिराख्नु जरुरतै देख्यो मेरो विचारमा, until we can be sure that the variants, the COVID variants are also low in infectivity. अहिले COVID variant high भइरहेछ, अनि अहिले फेरि spring break पछि traditionally there's a chance that again there might be more infection. So for our own sake, family, for the family and for the community, please precaution लिइराख्नुस्। त्यही मेरो आह्वान छ। यो टेक्सास नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको प्रोग्राम लगभग अब 1 वर्ष भयो। प्रमेशजीलाई थ्याङ्क यू भेरी मच यो प्रोग्रामहरू गरिराख्नु भएको छ। यही सिलसिलामा हाम्रो अप्रिल 24मा कोलोरेक्टल क्यान्सरमा हामी गर्दैछौँ। प्लिज ट्युन इन फर द्याट। अनि यो प्रोग्रामहरू बिहाइन्ड द सिन सक्सेसफुल गर्न हेल्प गर्नुहुने हाम्रो डाइरेक्टर डाक्टर सन्दीप पाण्डे, डाक्टर पूजा सैजु, अनि न्यूली मिन्टेड डाक्टर जेसिका भण्डारी, शी जस्ट ग्रेजुएटेड, आइड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट हर। अनि प्रमेशजी अनि आवाज श्रेष्ठ सबैलाई धन्यवाद भन्दै श्रोताहरू आज सुनिराख्नु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द है, दर्शकवृन्द तपाईहरु सबैलाई हैन धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले टाइम दिनुभयो हैन, तपाईहरुले माया गरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुले पठाउनु भएका क्वेशनहरुका आधारमा हामीले कार्यक्रमहरु बनाउने गरेका छौं हैन। अब कोभिडका प्रोग्राम सँगसँगै हैन अरु डिजिजहरुको बारे पनि हामी विस्तारै कुरा गर्ने तर्खरमा छौं। अहिले डाक्टर सन्दीपले भनिहाल्नु भयो अप्रिलको 24 है हामी अर्को सेसनमा 18th एपिसोडमा हामी तपाईहरुसँग भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो हेल्थ अपडेटबाट म प्रमेश श्रेष्ठ लगाए यो टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई चाहिँ बिदा दिनुस् भन्दै बिदा माग्दैछौं। थ्यांक यू। नमस्ते। नमस्ते।